pleasing the boss as against delivering what you are employed for. Sometimes it becomes too important. So you've got to take a look at the appraisal systems. Some people who are ambitious will set out only to please the person who holds power over your future career. Today, I have the pleasure of inviting a career bureaucrat onto the podcast for the first time in the history of the podcast, Otri Bhattacharya, IAS. So I see Durga Puja as something from the heart, not necessarily religious. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অ্যানুয়াল অ্যাপ্রেজাল রিপোর্ট, যিনি লিখছেন ওনার অ্যাপ্রেজাল, he had a sort of grudging respect for that quality. তো এইগুলো সেটা ওখান থেকে বেরিয়ে এসছে। তো এই ইতিহাসগুলো আস্তে আস্তে জানলে it becomes a living space. We shouldn't lose that. Make Calcutta relevant again. You already know. Ladies and gentlemen, welcome to another episode of Make Calcutta Relevant Again, the podcast. Today, I have the pleasure of inviting a career bureaucrat onto the podcast for the first time in the history of the podcast. And it's somebody that I have held very close to my heart and also as an inspiration for somebody who genuinely loves this city inside and out and has dedicated their entire lives into making this city work better, if I may put it that way. A person who has been intrinsically linked with the idea of the modern day Durga Puja, has had a very large role to play from a public advocacy space for getting the UNESCO tag of intangible cultural heritage for the Durga Puja. Without any further ado, welcome to Otri Bhattacharya, IAS, onto the show. Thank you so much for joining us. Honored. কোথায় শুরু করবো আমি জানি না. I am really confused as to where this podcast should start because there's so much depth and width of knowledge that I've seen you give out whenever we've met at public forums, whether it be about the Durga Puja, whether it be about your vision for the ghats of Kolkata and Kolkata's relationship with the river itself, whether it be about public infrastructure in the city, or whether it purely be about your love for Bengali culture and food and everything that comes with it. So why don't you create or help me create the story for today's podcast? তো মহা মুশকিল, আমায় ডেলিগেট করে দিচ্ছ তোমার কাজটা। তুমি যে কাজটা করতে ভালোবাসো, তুমি তো আসলে ডেলিগেট করে দিতে আমাকে। আজকে আমি তোমাকে দিলাম অন ইয়োর পডকাস্ট, তুমি করো পডকাস্ট। কলকাতা নিয়ে গপ্প কোথায় শুরু করতে পারি? অ্যাকচুয়ালি যোগচারণক দিয়ে শুরু হতে পারে, তারও আগে শুরু হতে পারে। বাট এই যে বলছিলে দ্য লাভ ফর দ্য সিটি, এটা না বড় কঠিন। কারণ দেখো, অনেকে বলে না যে আমার কলকাতা থেকে এখন সবাই চলে যাচ্ছে, আবার অনেকে ফিরেও আসছে। এবং আমি খুব ভালোবাসি গপ্প শুনতে। অ্যান্ড ইভেন্চুয়ালি আই থিঙ্ক ইটস দ্য স্টোরিজ দ্যাট রিমেন। মানে আমাদের কিছুটা আমরা অতীতে বাস করতে থাকি, স্মৃতিগুলো থাকে, স্মৃতিগুলো ধরে রাখা কিন্তু খুব দরকার। কিন্তু শুধু স্মৃতি ধরে রাখাটাও ভালো না। The nostalgia as a deterrent for movement. হ্যাঁ, মানে ওইটায় বেশি সময় দিলাম, পরে কি হবে সেটা আর ভাবলাম না, সেটাও ঠিক না। ঠিক। কিন্তু ওই কি ছিল তার থেকে কিছুটা ধরে রাখার, কিছুটা ত্যাগ করার, যেটা ভালো নয়, এই দিস গ্রাউন্ডিং ইজ ভেরি রিকোয়ার্ড। যেটা আমার মাঝে মধ্যে মনে হয় যে আজকালকার দিনে না আরবান ইন্ডিয়া ওর একরকম হয়ে যাচ্ছে। যেরকম ওই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইউএসএতে গেলে, whether you are in Ohio or Arizona, if you're on the highway, the strip malls and the exits all look the same. সেটা ভালো লাগে না। যেমন জেন্ট্রিফিকেশন, বাট মোর অফ আ ইউনিফিকেশন। জেন্ট্রিফিকেশন, হোমোজেনাইজেশন। যেমন লোকে এখন দুবাই ইজ ইন দ্য নিউজ, দুবাই বা সিঙ্গাপুর,
আই এম নট কমফোর্টেবল দেয়ার। কেন না, সবটাই না এক সময় তৈরি হতে থাকছে, কিন্তু সেই ভিজুয়াল কালচারাল ডাইভার্সিটিটা ঠিক চোখে পড়ে না। কলকাতায় যেমন মানে পার্থক্য কীরকম, যেমন পুরনো কলকাতা, পুরনো বাড়ি, তুমি তো অনেক ছোটো, আমার লিটল এজেস্ট, তো তুমি যখন বড় হয়েছিলে, যে বাড়িতে বড় হয়েছিলে, সেটা কিরম বাড়ি ছিল? সেটা was not a very old house. I mean, we don't come from North Kolkata. My parents, দক্ষিণ কলকাতাতেও পুরনো বাড়ি আছে, অত হয়তো না, অত হয়তো না। It was more of a modern house. জানলায় খড়খড়ি ছিল, না, লাল সিমেন্টের মেঝে ছিল, ছিল না, রেড অক্সাইড কড়িবর্গা ছিল না, ছিল না। এইগুলো মনে পড়ে, কারণ আমি বড় হয়েছি ওরকম বাড়িতে, আমাদের যে বাড়িতে বড় হয়েছি, মামা বাড়ি, হ্যাঁ, তো এইগুলো এখন তো আর দেখতে পাওয়া যায় না, যে কটা আছে, কারণ যা হয় লোকে চলে যায়, বেশিরভাগ এখন জীর্ণ অবস্থা। যেমন ধরো, এবং প্রাসাদ হতে পারে, যেমন নিমতলা ঘাট থেকে বেরিয়ে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউর দিকে যেতে বাঁদিকে, ওটা কাদের বাড়ি আমি ভুলে যাচ্ছি, বিশাল একটা অট্টালিকা ভেঙে পড়ছে, মানে গাছ বেরোচ্ছে, কে থাকে, ভুতুড়ে বাড়ি। এগুলো দেখলে আমার কষ্ট হয়, কারণ এক তো হচ্ছে এগুলো একটা সময়ের একটা ব্যাপার, মানে there's a history, every living space, every house is at some time a living space, so it contains stories, কারা থাকতো, কি করতো, কেমন, তো সেইগুলো চলে গেলে দুঃখ হয়। আর সেকেন্ডটা হচ্ছে ইটস আ ওয়েস্ট। এইটা নিয়ে অনেক কিছু করা যেত, ওই বাড়ি যদি কেউ নাই বা থাকলো, তো সেখানে অন্য কিছু হতে পারে। সেটা কিছু প্রচেষ্টাও চলছে, যেরকম পুরনো একটা বাড়ি নিয়ে আমাদের বন্ধুরা, যেটা মাতৃ সেবা সদন ছিল, যেটা বেশ বড় পুরানো একটা বাড়ি, সেখানে একটা নতুনভাবে হাসপাতাল তৈরি হলো, ইউটিলাইজেশন অফ হেরিটেজ স্পেসেস, গ্রেড 1 হেরিটেজ, কনজার্ভিং the nature of the heritage space but converting it into a utilitarian and functional private infrastructure is a good way of utilizing the space. এইখানে ইন দ্য স্ফিয়ার অফ পাবলিক পলিসি এইখানে একটা দ্বন্দ্ব আছে, যে হাউ ফার ডু উই ইনসিস্ট অন স্টিকিং টু দি অরিজিনাল অ্যান্ড হাউ প্র্যাগম্যাটিক ক্যান উই বি, যে ঠিক আছে কিছুটা চেঞ্জ করে করলাম। তো এবং চেষ্টা করলে না, অল হেরিটেজ ক্যান বি লিভিং হেরিটেজ। আমি একটা উদাহরণ দিই, আমি দুবার হুগলি জেলায় ছিলাম। হুগলি জেলার যে কালেক্টরেটটা, সেটা না পুরনো অরিজিনালটা ছিল বোধহয় একটা ছোট বিল্ডিং ছিল, উইচ দ্য ডাচ বিল্ড, তারপরে ব্রিটিশরা ওইটা করেছিল। কীরকম করেছিল, দ্যাট ডেটস ব্যাক, if I'm not mistaken, it dates back to before 1857. তো সেইটা বিরাট চওড়া, দোতলায় বিরাট চওড়া একটা বারান্দা দক্ষিণ দিকে খোলা, দক্ষিণ দিকে বিরাট ময়দান ছিল, যেটা ওদের প্যারেড গ্রাউন্ডও ছিল, বিউটিফুল ছিল। এখন বাড়ি হয়ে অনেকটা কনস্ট্রেন্ট হয়ে গেছে। আর তার এদিকে হচ্ছে বড় বড় ঘর, বিরাট ঘর। তো আর একতলায় দেখবে দরজাগুলো, আর্চওয়েগুলো 14 ফুট উঁচু, 12 ফুট 14 ফুট উঁচু। কারণ কি, হাতিশালা ছিল নিচে। সত্যি? হ্যাঁ। এবং সেই বারান্দার যেমন রিসেন্ট হিস্ট্রি, ওল্ডার হিস্ট্রি, হ্যাঁ, এইগুলো এই জন্য বলি যে এত স্মৃতি জড়িয়ে থাকে কত কি। যেমন ওই চুঁচুড়ার কালেক্টরেটের এক প্রান্তে হচ্ছে মানে দোতলা এক প্রান্তে হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট জাজের কোর্ট, তারপরে কালেক্টরেট, তারপরে আবার পার্টিশন দিয়ে নদীর দিকে, নদীটা হচ্ছে পূব দিকে, সেখানে হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট জাজের কোয়ার্টার, দোতলা মিলিয়ে, একতলা দোতলা মিলিয়ে। আমার কানেকশন কি, যে আমার জন্মের আগে আমার ঠাকুরদাদা ওখানে ডিস্ট্রিক্ট জাজ ছিলেন। আচ্ছা, তো উনি গল্প জানেন, উনি আমায় বলেছিলেন যে জানিস ওখানে না এত লম্বা বারান্দাটা, আমরা 100 গজ না, এক সময় একজন স্কটিশ ডিস্ট্রিক্ট জাজ ছিলেন, দোতলায় সাইকেল রাখতেন। সকালবেলা উঠে গাউনটি পরে সাইকেলটি বের করে বারান্দার একদিক থেকে আরেক দিকে সাইকেলে করে যেতেন, জজ সাহেব ডুকডুক করে বেল বাজিয়ে আর আরদালি খবরদার করে লোক শোনাতেন।
So that is the recent history. সেটা মানে আমার ঠাকুরদাদা ওখানে ছিলেন বোধহয় 60-এর দশকের মাঝামাঝি, তাও 60 বছর আগে। আর পুরনো কি, আমি যখন ওখানে এডিএম ছিলাম তখন একজন ভদ্রমহিলা এসে, নামটা ভুলে যাচ্ছি, ভেরি, যে আপনাদের এখানে রেকর্ড রুমগুলো দেখতে হবে। সামটাইমস বিউরোক্রেসি ইজ ভেরি এনাল অ্যাবাউট অ্যালাউইং অ্যাক্সেস। ঠিক আছে, কেউ তো দেখে না, কেউ পচে যাচ্ছে, গিয়ে উনি কি বের করলেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অ্যানুয়াল অ্যাপ্রেজাল রিপোর্ট, বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি। এবং সেখানে তখন তো এটা হচ্ছে 90-এর দশকে, তখন সেলফোন বা ক্যামেরা ছিল না, নাহলে তুলে রাখতাম, আমার নিজেরও তখন ক্যামেরা ছিল না। ওখানে লেখা আছে যে মোটামুটি যা জানি যে উনি কিন্তু যে বলে রিড় কি হাড্ডি, মেরুদণ্ডটা বড় বেশি শক্ত কঠিন ছিল, এবং যিনি লিখছেন ওনার অ্যাপ্রেজাল, তিনি মানে হি হ্যাড এ সর্ট অফ গ্রাজিং রেসপেক্ট ফর দ্যাট কোয়ালিটি। তো এইগুলো সেটাও ওখান থেকে বেরিয়ে এসছে। তো এই ইতিহাসগুলো আস্তে আস্তে জানে, it becomes a living space. We shouldn't lose that. So beautifully said, and especially আমার, because তুমি চুচুড়ার কথা বললে, আমি তো অরিজিনালি চুচুড়ার ছিল। তাই? হ্যাঁ, কাপাসডাঙ্গা। বাহ! হ্যাঁ, আমি তো ওখানে পাশেই। সো আই হ্যাভ গ্রোন আপ অ্যারাউন্ড দ্যাট এরিয়া। মানে সে আপ টু চন্দননগর স্ট্যান্ড রোড ওই অবধি আমাদের আয়ত্তা ছিল। মাঝখানে হুগলি মহসিন কলেজ, একদম হুগলি মহসিন। সামনে যে ওই লঞ্চ ঘাটটা আগে বলা হতো প্রেমনগর মাঠ, বিকজ অল দ্য কোটিং কাপলস উড গো দেয়ার ইন দ্য ইভিনিংস। এখন ওখানে বাড়ি টাড়ি হয়ে এটা গেছে। হচ্ছে আমাদের কলকাতা সিটি সেন্টার হয়ে এখানে, বা একটা দেখতে গেলে এই নেতাজি স্ট্যাচুর আশেপাশে যেই। আমার এটা একটু দুঃখ হয়, কারণ মানে ইয়াং পিপল প্রেম করার জায়গা দরকার। তো একদম, মানে we had Harsh Neote on the podcast, and we had a large part of that conversation was about finally parents would feel safe that kids were going to go and do ektukhani prem in a place like city center, which has good lights, and it's got nice food areas around, it's safe, it's got security guards, etc. আরো ভালো কি, আমি একটু স্মৃতিরোমন্থন কি, দেখো কলেজের সময় কোথায়, আমাদের সময় তখন এত সব ছিল না, এবং রেস্টুরেন্টে যাওয়াটা একটা মানে কঠিন ব্যাপার ছিল, পকেটে পয়সা থাকতাম, কী করতাম, যাদের একটু বড় বাড়ি এটা আছে সেখানে গিয়ে আড্ডা মারতাম। এক বন্ধুর জেমস লং সরণির একটা চিলেকোঠা ছিল, বিউটিফুল। আমি নিজেরা চিলেকোঠায় থাকতাম, আমার ঠাকুর বাবা বাইরে পোস্টেড ছিলেন, কিন্তু আমার ঠাকুমা বড় কঠিন ছিলেন, খুব একটা পছন্দ করতেন। না, প্রেম তো দূরের কথা, প্রেম তো সেরকম তো, এই বাড়ি ভালো ঘরের ছেলে সন্ধ্যের পরে বাড়ি, সন্ধ্যের আগে বাড়ি চলে আসে, কী রে ভাই কলেজে উঠেছি। তো এই কিন্তু তখন একটা রেওয়াজ ছিল, which I tried to pass on to my daughter, and she resents the fact that I persuaded her not to go outside Calcutta for vicarious. কিন্তু আমাদের সময় যেটা ছিল কমে যাচ্ছে হয়তো, কিছু না বলে হঠাৎ বিকেলবেলা বেরোবে, এই বাড়ি আছিস, চল, গিয়ে বসে গেলাম। তখন ফোনটো নিয়েছিলেন, আর পাড়ার কেউ এলো, বসলো, আড্ডা হলো, মাসিমা এসে বললো, এই তোর সব এখানে, কি বলিস নি তো, সিঙ্গাড়া আছে খাবি। এই আমেজটা আমি চেয়েছিলাম আমার মেয়েও উপভোগ করুক, সেজন্য আই কেপ্ট হার ব্যাক ইন ক্যালকাটা। আমাদের এখন সরকারি কোয়ার্টার বেশ বড়, দেখ এইখানেই তোদের, আমি চাই যে এখন কলেজে আছিস তো, এটাই তোদের ঠেক হোক, এটাই তোদের আড্ডাখানা হোক। দুটো জিনিস হয়, একটা হচ্ছে দে বিল্ড মেমোরিজ, and I am happy I know where my daughter is. তুই যেটা বলছিস, That's beautifully said. তোমার মেয়ের সাথে তোমার রিলেশনশিপটা, আই এম ভেরি কিউরিয়াস টু আন্ডারস্ট্যান্ড সামথিং, বিকজ there is a constant public eye that you're also in as a মানে তুমি গেলে একটা সাধারণ মানুষ যেইভাবে হয়তো তার জীবনযাপন করতে পারবে কলকাতা শহরে, সেটা হয়তো অত্রি ভট্টাচার্যের জন্য করা সেই রকমভাবে সম্ভব নয়। এটার জন্য কি কখনো মনে হয়েছে তোমার যে তোমার মেয়ে তোমাকে রিজেন্ট করে, যে না আমি বাবার সাথে কোথাও গেলেই একটা আবার পাবলিক আয়ে থাকতে হবে বাবা, তার থেকে আমি, হ্যাভ ইউ এভার ফেল্ট দ্যাট? ফেল্টের তো সুযোগ থাকে না, বলেই দেয়। আমার মেয়ে তো মায়ের থেকে শিখেছে, হ্যাঁ, হোয়াট ইউ সি ইজ হোয়াট ইউ গেট। তো হ্যাঁ, ও সেটা কিছুটা, আমি একটু, আমার বাবাও গভর্নমেন্ট সার্ভেন্ট অল ইন্ডিয়া, তো আমার সময় কিন্তু চাঁটা খেয়ে বকুনি খেয়ে সোজা থাকতাম, আই থিঙ্ক।
বোধহয় সেই জন্য একটু ক্যাবলাও হয়েছিলাম আমি তো I tried. I think she realized she's a very compassionate that, but you are in a position of extreme privilege. সেইখানে হ্যাঁ কিছুটা ওই যে she wants to create her own identity. যে As not, she should, of not course. to be known by her parents' identity. এবং I'm very happy যে এখন মানবিকাস কেন্দ্রতে কাজ করছে. She's really enjoying working with those children. But at the same time আমি ওর পেছনে লাগি মানে তো but she's very very cool about it. তো আমি বলি শোন তোকে আমি সেভ করছি কিন্তু অ্যাজ পিকে ফোনে সেভ করছি অ্যাজ পিকে সেটা কি পাপা কি পারি তো ভেবেছিলাম বেশ তো but then you've got to treat me like papa কি পারি আরে এটা তো গন্ডগোল হয়ে গেল হ্যাঁ এটা ফ্লোজ বোথ ওয়েজ এরকম না শুধু বললেই তো হবে না তো yes, she did, for example, she wanted to study outside Calcutta because primarily she wanted to be out of the shadow of her parents. I hope she's done that now. I'll have to ask her when I get back. Maybe once she sees the podcast this conversation will happen বাবা তুমি যে বললে আমাকে নিয়ে পডকাস্টে এত কিছু সেইটার একটা কৈফিয়ত দাও আর কি she's cool about it. ভীষণ শাসন করে অসম্ভব শাসন করে আমার এখন খুব মুশকিল আমার এখন 3 generations of women who you know rule my life so the way it should be that একটা you'll be আমি কি এগুলো বলে নিতে হচ্ছে আরো বেশি করে কারণ I'm about to become a father আমি জানি না কি you know what we are going to get at the end of it but যদি মেয়ে হয় শাসন করবে এটা স্বাভাবিক এটা ছেলে হলে হয়তো খানিকটা করবে but it is to the how the tides will turn ছেলেরা অতটা করে না বোধহয় কম ছেলেরা I don't know maybe they're less আমার কঠিন জীবন বাবু আমার কর্মক্ষেত্রে একজন অতীব প্রভাবশালী নারীর অধীনে আমি চাকরি করি আর বাড়ি গেলে বরিশালী বউ যাবো কোথায় আমরা এসে তাই জন্য এখানে এসে পডকাস্টে একটু কথা বললাম আমরা দ্যাট ইজ অলসো নেসেসারি যাই হোক I love the start we've gotten off to thank you for helping build context on a podcast which was honestly hard for me to truly find something to talk about. Most people who come they are known for a couple of things. One thing primarily, a couple of things on the periphery. But Otri Bhattacharya can't be really boxed like that. And he's সাইজের জন্য না এই কঠিন কি করে আমি এগোবো কি করে এই পডকাস্টটা মানে বার করে আমাকে এখানে anyway let's move ahead to something that I want to learn from you and I think a lot of our younger audiences perhaps who are starting their journeys as potential civil servants and to contribute to the state and the country's machinery. How does the civil servant Otri Bhattacharya plan to give back to young people? Let's say once his service is over, or I'm sure you've done a lot of things during your service, but as a mentor or as somebody who can play a very influential role in making sure more people young people from Bengal get into the services and inspiring them, what kind of a role would you see yourself playing post your service? First, I would have more time to learn from these young people. কারণ they keep you young, they keep you এবং মাঝে মধ্যে মানে one feels very inadequate এরা কত কি জানে they take it for granted তারপরে যদি খুব ভদ্র হয় তাহলে কিছু বলে না but you catch that occasional look of almost pity সত্যি বুড়ো মানুষটা কিচ্ছু বোঝে না আর আমি যদি উফ পাপা কিচ্ছু যাও আমি করে দিচ্ছি যেমন I was telling Arjun before যে ওর কাছ থেকে কিছু শিখতে চাই আমাদের সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার which ties in with what we are talking about retaining the memories so this is something we can learn from young people এবং giving back to them আমার একটু কুণ্ঠা আছে কারণ সবসময় ভাবে ওরা যদি বোর হয়ে যায় যদি ভালো দূর
কি বলছেন যে হ্যাঁ এই আধ্যাত্মিক কালের সব সেই কথাবার্তা হ্যাঁ, which জ্ঞান ঝেড়ে দিল একটুখানি একটু ওরকম type। হ্যাঁ তো সেটা একটু মানে বুঝে চলতে হয় but yes it's lovely interacting with bright young people. I'm fortunate আমার I think I was sinking into a kind of জ্যাঠামো তারপর বছর 20 আগে I started blogging হ্যাঁ তো ছদ্মনামে অবভিয়াসলি বাট ছদ্ম নামটা কি জানা যাবে নাকি? তাহলে আর ছদ্মনাম রইলো আরে 20 বছর হয়ে গেছে দেখি না নামটা এখনো ব্যবহার করি নামটা এখনো ব্যবহার করা হয়। ঠিক আছে ঠিক আছে, ছদ্মনামের কথা শুনি একটুখানি, এই না, এক্সাইটিং। তো সেখানে অ্যাকচুয়ালি in this world of blogs on the net I came to know a lot of young people bright young people কত এবং 20 বছর হয়ে গেছে they are all well established adults now যারা তখন কলেজে ছিল 5, 6, 7, 8 সালে এখন অনেক some of them are parents some of them are not so I think from that time I realized that the interaction with bright young minds keeps me young also comparatively খুব ভালো লাগে তো when you asked what would I give back I said I'd probably receive more than I can give তো ভালো করতে থাকবো আর তারা তো কখনো যখন ছদ্মনামে তুমি তাদের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করছো, দে ডু নট নো হু ইউ আর, not to begin with নট টু, আচ্ছা ইভেন্চুয়ালি ডু দে? eventually মানে তারপরে যেটা হতো যে some of them we would meet and you know কলকাতা is a village তো সবাই মানে কোনো না কোনো জায়গায় over 3, 4, 5 years কোনো না কোনো জায়গায় এই দেখা হয়ে যায় in academic circles নাটক এসব হয়ে যায় তো by now the people I was the kids I was close to ওরা সবাই জানে কেউ দাদা বলে কেউ কাকু বলে আচ্ছা কেউ দাদা বলে, কেউ নাম না ধরে ডেকে নিলেই হলো আর কি, তখন ছদ্মনামটা ধরে পাবলিকে না ডেকে না নিলে। ছদ্মনাম এক্স দা এক্স কাকু সেটা এখনো চলে আচ্ছা ওকে আমার নিজের নামে কিন্তু কেউ সম্বোধন করে না। আচ্ছা, ডু ইউ থিঙ্ক দিস সেন্স অফ রেসপেক্ট দ্যাট ইউ গেট আফটার দে রিয়েলাইজ হু ইউ আর, ডাজ দ্যাট গো আপ অর ডাউন ওয়ান্স দ্য রিয়েলাইজেশন? ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। এখন ওটা ক্লিয়ার নয়। না এক একজন they've been very sweet, they've said nice things, কয়েকজন কিছু বলেনি। কিছু বলেন তো ওটা বোঝা কঠিন যে ওরা কিভাবে নিয়েছে খুব ব্যাপারটা। কঠিন। আমরা একটু হালকা কন্ট্রোভার্সিয়াল হয়তো বা কঠিন প্রশ্নের দিকে একটুখানি যাই, যে ফ্রিডম অফ স্পিচ ইন ডেমোক্রেসি, when you started your journey as a bureaucrat versus today, and its changing nature, if any, substantiated with examples redacted if necessary. বেশি না বলাই ভালো, বাট এটা বলবো যে civilized discourse and progress must go together. Go back to Voltaire, I may not agree with what you say, but I will defend to the death your right to say it. এটা কিছু conditions হওয়া উচিত, like I said, civilized discourse, মানে সম্মান পেতে হলে সম্মান দিতে হয়। তো if I don't agree with what you say, I won't call you a bloody fool. আচ্ছা এটা কিন্তু আমি একমত হতে পারলাম না, সেইরকম হবে Agree to disagree. হ্যাঁ। তো না এগ্রি টু ডিসএগ্রি, কেউ এসে মানে কাটারি নিয়ে তেড়ে আসছে তখন তো আর এগ্রি টু ডিসএগ্রি হয় না। তো ওই লাইক আই সেড there are conditionalities. The conditions apply. Agree to disagree, conditions apply. Katari should not be part of the discourse. তো খুকরি অব্দি ঠিক আছে, কাটারি অব্দি না যাক আর কি, এটাই কি বলছো তুমি? আচ্ছা আমি জাস্ট ফর দ্য সেক অফ ডু ইউ বলো আরেকটা গল্প মনে আসছে, তাহলে ডাইগ্রেস করবো। অফকোর্স আই ডাইগ্রেস করে পডকাস্ট। The kukri is possibly the most feared weapon in the world of warfare because it is wielded by Gurkhas. Yes. Nimble and fast. Manekshaw famous that if a man says he doesn't know fear, he's either a liar or a Gurkha.
আমাদের জাস্ট আইল কাম ব্যাক টু ফ্রিডম অফ স্পিচ ট্রেনিংয়ের সময় প্রথম ট্রেনিংয়ের সময় একটা মিলিটারি অ্যাটাচমেন্ট হয়, উই ওয়ার সেন্ট টু আখনুর, ওয়েস্টার্ন কাশ্মীর, জম্মু হতে। তো সেখানে মাহার রেজিমেন্ট ছিল, বলে ইটস ठंडा है आजकल शायद, बोले हम तो अभी वी बीन हियर फॉर 6 months, हमसे हमारे पहले यहाँ गुरखाज थे। बोला, अच्छा तो गुरखाज की वजह से ठंडा है? बोला ऐसा है बस। गुरखा लोग जब आए तो उस पार से थोड़ा बहुत तंग कर रहे थे। पहले हफ्ते में 3 सूबेदार और 3 नायब 3 बफेलो लेकर तीन भैंस लेके 3 जगह बॉर्डर पे गए दिन में, और वही ए माँ काली आयो गोरखाली बोल के काट दिया वहाँ। ठीक है, वो देखने के बाद से काफी ठंडे रहे। So Case in point. don't take the cookery lightly. No, ঠিক আছে, আমি তো সাইজটার জন্য বলছিলাম, বাট ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। আই থিঙ্ক কেস ইন পয়েন্ট, ওয়েল রিসিভড, অ্যান্ড তো ফ্রিডম অফ স্পিচ ভদ্রভাবে ইউ শুড অলওয়েজ কিপ ইউর, মানে এবং কম বেশি না আমাদের মানে উই হ্যাভ এ কালচার অফ রেসপেক্ট টুয়ার্ডস এল্ডার্স, সুপিরিয়ার্স। তাতে সমস্যাটা তখনই হয় when we stop ourselves from saying এটা অপ্রিয়, এটা হয়তো পছন্দ নাও হতে পারে, না বলাই ভালো, না বলা দরকার, কিন্তু ভদ্রভাবে বলা দরকার, সম্মান করে, মানে যেটা তোমার যেটা সত্য মনে হচ্ছে সেটাকে চেপে রাখা বা সেটাকে না বলাটা কিন্তু অপরকে অসম্মান করা, বিকজ ইউ থিঙ্ক দে ক্যানট টেক দ্য ট্রুথ, তাই না? তো ওদের এই সম্মানটা দেওয়া উচিত যে দেখুন আমার এটা মনে হচ্ছে, আপনার দ্বিমত হতে, মানে ইফ ইউ আর দ্য ফিগার অফ অথরিটি হিয়ার, সিদ্ধান্ত আপনার, কিন্তু আমার যে মত আপনার কাছে আমি দিলাম, তারপরে আপনি যা বলবেন সেটা whoever issues the orders should be followed. You cannot, I mean, if you are in a subordinate position in a hierarchy or in a certain chain of command, then the efficiency of the organization depends upon the line of authority being followed. So you can put forward your view. If the authority still thinks that no, you are wrong and he is or she is right, follow that order. has this philosophy of yours gotten you into trouble as you come to the brink of আমাদের দেশে 5th Amendment নেই না? দেখো, বেশি লোকজনকে তো আমি এরকম ডেকে পডকাস্টে এইসব মনের প্রশ্নগুলো করতে পারবো না, আর আমার যে প্রশ্নগুলো আছে সেগুলো আমি পার্সোনালি তো তোমায় জিজ্ঞেস করে নিতেই পারি, কিন্তু একটু আমি চাই যে ইয়াং পিপল আর আনব্যাশেড আজকের দিনে, মানে যারা আমি আমাদের পরের জেনারেশন যাদেরকে দেখছি, জেনজি, দে ডোন্ট কেয়ার ভেরি মাচ অ্যাবাউট অথরিটি। ফর্চুনেটলি আনফর্চুনেটলি সেইটা I can't agree with you. Oh, great. I can't entirely agree with you. I have seen young people who are, well, they're not happy, but they follow authority. মানে বাড়িতে হোক, কর্পোরেট স্ফিয়ারে হোক, সরকারি এতে হোক, এখনো করে, which as I said is not always a good thing. আমি হয়তো একটুখানি অন্য গোছের নেক্সট জেনকে দেখছি, and I'll speak to you, I can only speak to you from my own personal experience, right? I can't speak for the kind of people that you're seeing. আমি যদি আমাদের সংস্থানে দেখি এবং আমাদের এই যারা পডকাস্টটা প্রডিউস করে, আমার তো কাজ খুব কম, আমার তো এসে একটুখানি কথা বলতে হয়, বাট লট অফ পিপল ডোন্ট রিয়েলাইজ দ্যাট ইট টেক্স আ ভিলেজ to raise a child, and this child, if in this case is the podcast, it's a large village. There's people from the sound department, light department, set design, production, pre-production, post-production, editing, অনেক গোছের লোকজন এর মধ্যে কাজ করছে না. Most of these people
in order for us to stay ahead of time and in order for us to create a good product, it needs young blood into it. So a lot of people on the team are in that age range of, let's say, 22 to 21, 22 to 27, 28 is the সুন্দর একটা age. Now I'm seeing a lot of them being very interested, very committed to the job, but I don't particularly see them behaving this in the same way with authority or interacting the same way with authority that I would have seen my peers do before. They're a lot more careful, or they're a lot more considerate towards their mental health or towards their need for space or their way of doing work. They deliver phenomenally, but the way that they react or interact with authority, I see, is changing a little bit. And perhaps because, and this is my own understanding of it, is they see that there are infinite amount of possibilities. Maybe in previous generations, somebody choosing a profession, choosing a métier in their life, they knew that there were a couple of things that they were good at that they could do, and hence they had a higher chance of trying to stick with it. Here they're like, okay, my mental health is very important. I choose to do this work because it makes me happy, not because I must do it this way. I do not know about your daughter. I haven't interacted with her as much there, but like from other people you're seeing, do you not see that as more of a reality? দুটো পার্সপেক্টিভ বলি। এক হচ্ছে, so among these young bloggers that I got to know 20 years ago, one went on, brilliant ছেলে, IIM পেয়ে গেল না। Achha. He went off and did a graphic art course in London. Came back and started working on graphic novels. Made his name as a writer of fantasy novels. এই 15-16 বছর আগে ভারতবর্ষে fantasy novel was not a very successful genre. He made it a success. তারপরে he's working on TV shows, he's working on graphic novels, he's doing what he wants. প্রেসিডেন্সিতে ইকোনমিক্স পড়ার পর এক্সপেকটেশনস অফ দ্য ফ্যামিলি, বাঙালি ছেলে ইকোনমিক্স পড়েছে, এখন তো এই আশাও থাকে হয়তো একটা নোবেলও পেয়ে যেতে পারে। তো এখন এই আশাটা রয়েছে। তো সেসব না, this is what I enjoy, this is what I do, so that's a good thing. আমার one of my seniors from school, he is now India's premier translator. গোছা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে, এবং although in school he was on the whole quite anglicized, বাংলা গান শুনতো না, রক শুনতো না, তখনকার দিনে তো রক মিউজিক পাওয়াও মুশকিল, তাও বাট বাংলা দিয়ে শুরু করে বাংলা সাহিত্যর অনুবাদে হি ইজ দ্য ফোরমোস্ট পার্সন ইন দ্য কান্ট্রি টুডে। যদিও একটা জায়গায় ফেল করে গেছিল, আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, বলতো ইংরেজিতে কি হয়, শখের প্রাণ গড়ের মাঠ। পারো ভিডিও কনফারেন্স, আমি নরফোকে তখন দুর্গাপুজো sort of বেচুবাবু হয়ে টেল দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাবাউট ইট, তখন উইড গন টু দ্য ইউকে, ফ্যান্টাস্টিক ট্রিপ। তো সেখানে নরফোকের একটা ক্লাসরুমে নিয়ে গিয়ে হঠাৎ থেকে ওমা স্ক্রিনে, ভিডিও স্ক্রিনে, তো বলে সেশনের শেষে যখন জিজ্ঞেস করো এনি কোয়েশ্চেন্স, তো আই হ্যাভ এ কোয়েশ্চেন, ক্যান ইউ ট্রান্সলেট? তো ভেবে চিন্তে বললো, অত্রি বুঝি। তো বাট সেটা আর এক দিক হচ্ছে যে whether it's in the corporate world or elsewhere, pleasing the boss as against delivering what you are employed for, or as distinct from, not as against, but as distinct from delivering what you're employed for, sometimes it becomes too important. So you've got to take a look at the appraisal systems. Where, if there are no clear targets, or if there's no evaluation based on clear targets, then
some people who are ambitious will set out only to please the person who holds power over your future career. আমার খুব সাকসেসফুল আমার এক কলিগ, সে বিদেশে পোস্টেড ছিল, বসের বাজার করে দিত। না, আমি তো পারবো না বাবু। বাজারটা আমার দ্বারা হবে না। এখানে মৌসুমীদি যদি দেখে পডকাস্টটা, আশা করি দেখবে। নিশ্চয়ই দেখবে। নিশ্চয়ই দেখবে। আমি জিজ্ঞেস She's very critical and very supportive. না, তখন বলবে যে তুমি যদি ওর বাজার করে দাও, হ্যাঁ তোমার বসের বাজার করে দাও, তাহলে আমার বাজারটা কি? এই একসময় বাড়ির বাজার করতাম। আমি এমনি আমি এরকম বলো না। আমি তোমাকে টানা মারছি না, আমি জাস্ট বললাম যে ফার্স্ট তোমার কিন্তু বাড়িতে একটা ওখানে করদরা, আমি জানি না আজকালকার ছেলেমেয়েরা ওদের বাজার টাজার করে। যদি আমার মেয়ে এখনো, সে বলে না এক সময় মাছের বাজার করতে নিয়ে যেতাম, শি রিমেম্বার্স দ্যাট ভেরি ফন্ডলি। আর আমার ছোটোবেলায় তো আমার বাবা রাশভারী মানুষ, টিপিক্যাল বাঙালি পেট্রিয়ার্ক, মানে বাবা ঠাকুরদা, ওদের কাছে বাজার করাটা ওয়াজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রিচুয়াল। সুতরাং বাজার করাটা নিয়ে না আমি আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ইনটু দ্যাট স্পেস। আমি এরকম ভাবে বাঙালি সমাজ থেকে এরকম ত্যায্য পুত্র হতে আমি একটুও চাই না। কিছুদিন আগে আমার কিছুদিন আগে আমার একটা বন্ধুর সাথে কথা বলছি, ওরা ব্যাঙ্গালোরে থাকে, মানে মিয়া বিবি মিলে, আমাকে বলছে যে জানিস আমার খুব ইচ্ছে ছিল একটা XYZ ভেন্যুতে আমাদের বিয়েটা করার, কিন্তু মানে আমার বাবা আর শ্বশুরমশাই দুজনেই প্রচণ্ড আপত্তি করলো। কেন, কী হয়েছে? বলছে না ওখানে মাছটা বাইরের থেকে কিনে এনে খাওয়ানো যাবে না লোকজনকে। বলে বাঙালি হিসেবে বিয়ে দেবো কিরম করে যদি আমি মাছটা নিজে গিয়ে দোকান থেকে না কিনে আনতে পারি, তাই জন্য ভেন্যু ক্যান্সেল। হ্যাঁ, এই তো বাঙালি এখন। না এখন বাঙালি মাছ কিনবে ওই কি লিশেস নাকি এসব আছে না, আমি আমাদের ছিল বাবা দেখেন, শোন কানকোটা তুলে দেখবি, লাল আছে, হ্যাঁ টিপে দেখবি। সেগুলো তো একটা রাইট অফ প্যাসেজ, যে একটা ছেলে চোখটা কিরকম, হ্যাঁ ভালো করে একটা বাজারি করে না নিয়ে আসতে পারলো একটা ভালো মাছ। আজকাল খুব একটা নেই। তুমি ওই কানকোটে কি হয় সেটা জিজ্ঞেস করে দেখো একটা। সেই না জানতো, বাঙালি বোধহয় একমাত্র জাতি যেখানে মাছের তেলটাকেও ইটস দ্য ডেলিকেসি, মানে ইটস দ্য হাইয়েস্ট এন্ড অফ দ্য ডেলিকেসি। বহু দেশে হয়, আমাদের দেশে কেরালাতেও আছে। আমাদের কেরালাতেও হয়, তাহলে আই ওয়াজ মিস্টেকেন। আমাদের কোস্ট লাইন তো অনেক, উই হ্যাভ আ লট অফ ফিশিং কমিউনিটিস। উড়িষ্যাতেও দারুণ একটা। না তুমি আগের পার্টটায় নরফকে তুমি তোমার বেচু বাবা দুর্গা পুজো গল্পটা যেখানে শুরু করছিলে, লেটস গো ব্যাক আ লিটল বিট টু দ্য দুর্গা পুজো পিস। ইনফ্যাক্ট দ্য ফার্স্ট টাইম দ্যাট আই হার্ড অফ ইউ, I mean, of course, not from a familial standpoint. তুমি হুগলিতে ছিল, আই এম শিওর আবার বাড়িতে তোমার কথা অনেক হয়েছে, কিন্তু সেই from a personal standpoint, where what piqued my interest perhaps in who Otri Bhattacharya was as a bureaucrat was when I heard about the UNESCO Intangible Cultural Heritage tag and your association with that team working on getting that tag for the Durga Puja. I was like, এই তো এক বাঙালি যে মানে এমন একজন কাজ করেছে যে no matter what else you do in life, perhaps as a বাঙালি দুর্গা মা ভক্ত এমন এর থেকে বেশি কাজ আর কি হতে পারে, যে আমি আমার কালচারের সব থেকে প্রমিনেন্ট একটা ফ্যাসেটকে পৃথিবীর কাছে তুলে ধরলাম এবং তার যেই যোগ্য একটা স্থান দেওয়ার প্রচেষ্টা করলাম। that's perhaps always going to be your greatest achievement. So on behalf of all Bangalis across the world, thank you very much for taking that on. It's very kind of you. But I think it's one of the most satisfying things, মানে শুধু কর্মক্ষেত্রে না, it's one of the most satisfying things in my life. কারণ এই পুজোর ব্যাপারটা, মানে আমি নাস্তিক, so I see Durga Pujo as something from the heart, মানে not necessarily religious. এবং এটা somehow it's been a fixation with me, it's been an obsession for many years, ছোটবেলা থেকে। কারণ বাঙালিরা তো বড় হয় এই পুজোর আর কদিন বাকি রে, হ্যাঁ তারপরে এই quintessential hope, optimism in the Bangali, হ্যাঁ যে এই দেখে নে এই চল এখন যাই, এরপর থেকে ওই হাতিবাগানে বা গড়িহাটে ভিড় শুরু হবে, এখন করে নি বাজারটা, বাড়ির মহিলারা শুরু করবেন। বাট
the whole thing, the UNESCO tag, very satisfying. Although I was a part of the team, মানে we managed to ওটা আগে একবার রিফিউজড হয়েছিল আচ্ছা। ফার্স্ট টাইম রাউন্ড, হ্যাঁ। which was when? which was আমরা অ্যাপ্লাই করলাম 18 সালে বোধহয়, ওটা রিফিউজড হয়েছিল 15 সালে, অ্যান্ড দেন if I'm not mistaken, there's a 3-year bar মানে before you can, তো এটা আমি 17-তে যখন ট্যুরিজমে ঢুকলাম, যখন আমার দেওয়া হলো ট্যুরিজমের দায়িত্ব, তখন থেকে আমি এটা, বিকজ I firmly believe, আমি লোককে জিজ্ঞেস করতাম যে what do you think is the most is the biggest tourism property, কেউ বলে দার্জিলিং, কেউ বলে দীঘা, সব কিচ্ছু না, biggest tourism property is দুর্গাপুজো, because it is unique. পাহাড়, আমাদের পাহাড় অসাধারণ সুন্দর, কিন্তু পাহাড় অনেক জায়গায় আছে, সমুদ্র ইনফ্যাক্ট আমাদের সমুদ্র ভালো, কিন্তু আরও অনেক সুন্দর সমুদ্র তট অনেক জায়গায় আছে। দুর্গাপুজো এইভাবে এই স্কেলে পৃথিবীর কোথাও নেই। দুর্গাপুজো এমন একটা কনসেপ্ট, তো তখন আমি আই ওয়াজ ভেরি ফর্চুনেট। তো 17 সাল থেকে উই স্টার্টেড ওয়ার্কিং টুগেদার, দ্য ফুল টিম, এবং আই থিঙ্ক আই ওয়াজ ফর্চুনেট যে লোকজন মানে অনেকে সঙ্গ দিয়েছে, অনেকে সাপোর্ট দিয়েছে। দ্য ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রি perhaps a little skeptical at first, but a lot of them came along, joined in. I don't know, why don't you start making special packages for পুজো? এখন কিন্তু সব হচ্ছে, এটা 17 সাল থেকে হতে হতে কিন্তু এখন সব you see a lot of this, and it makes me so happy. This একটা তো ছোট্ট ইগোর ব্যাপার, দেখো বলেছিলাম বাড়ি তো থাকবে একটু না, বাট it has changed to some extent the perception of Bengal, and I firmly believe it can change the economy of Bengal, কারণ tourism is one of those sectors যেখানে ইনভেস্টমেন্ট একটু কম লাগে, আনলেস ইউ গোয়িং ফর আ ভেরি হাই এন্ড প্রপার্টি অর সামথিং, ইনভেস্টমেন্টটা কম লাগে, জমি অতটা লাগে না, ভেরি হাই এমপ্লয়মেন্ট জেনারেটর, মানে কম্পেয়ার টু হেভি ইন্ডাস্ট্রি। এটা আমি বারবার বলি, কিছু লোকে হাসে, এটা আগে আর একটা ইন্টারভিউতে বলেছিলাম, তাতে যে কমেন্টগুলো এসেছিল আর কি বলবো। So, but you see, for heavy industry, it now costs approximately 1.4 crore to create one job. For the same amount of money in tourism, you can create between 8 and 12 jobs. So what do we look for? Employment is good, right? If you keep young people employed. So it's a huge opportunity. There are entire countries that started off with tourism, Thailand being the great example. Great example. It's sad that actually probably started off with sex tourism to a large extent, but gradually it became family tourism. It became tourism, very diverse tourism. মানে ফুকেত আর চিয়াং মাইয়ের মধ্যে অনেক তফাৎ। Then তারপরে কি হলো, ফুড প্রসেসিং এলো, and now they have an automobile industry. They build cars for brands from around the world. So it's taken 50 years, but it has happened. So tourism can actually be a force multiplier. তো এই দুটো, দুর্গাপুজো বাঙালি হিসেবে আমার খুব ক্লোজ টু মাই হার্ট, আর ট্যুরিজম আমার মনে আছে চিফ সেক্রেটারি ছিলেন অশোক গুপ্ত, এটা 2004-5 সালে। হ্যাঁ, very very, as you seek a senior who is intellectually rigorous but also a little indulgent. আমার এখনো মনে আছে, আমি তখন WBIDC-তে ছিলাম, এবং তখন ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে খুব কথা হচ্ছে, তো একটা সুযোগ পেয়েছিলাম। আই ওয়াজ মানে এই যিনি যে মাই ট্রান্সলেটর ফ্রেন্ড অরুণা বোর স্ত্রী, শি ইন প্রিন্ট শি লেবেল মি মিস্টার প্রেজেন্টেশনস, কারণ তখনকার দিন পাওয়ার পয়েন্ট ওয়াজ এ ভেরি বিগ থিং। তো কিছু হলেই পাওয়ার পয়েন্ট করতে হবে, তো আমার উপরেই দায়িত্বটা আসতো, তো সেটা একটা পাওয়ার পয়েন্ট ওটাকে দেখাতে গেছিলাম। সুযোগ পেয়ে আমি খুব অনেকক্ষণ ধরে ভদ্রলোককে মানে বোর করেছিলাম বোধহয়, যে দেখুন এইসব হচ্ছে, এবারে এত ইনসেন্টিভের সব ভালো, ট্যুরিজম যদি কনসেন্ট্রেট করেন তো
অনেক কিছু হতে পারে। দিস ওয়াজ 20 odd years ago. তো উনি শুনে বললেন, আই অ্যাপ্রিসিয়েট ইউর এনথুজিয়াজম, মানে ইউর প্যাশন, কিন্তু এখন ইন্ডাস্ট্রিটা নিয়েই কাজ করো। ঠিক আছে। সো বাট আই হ্যাভ তোমার রোগটা তো চেপেছিল না তখন, 20 বছর আগে ওটা করেছো, আরো ডাজন্ট ম্যাটার। আর 20 বছর না, প্রথমে এসেছিল। সো আমাদের এখানে সেক্রেটারি ট্যুরিজম ছিলেন জয়ন্ত সান্যাল, who later became Secretary Tourism, Government of India. Very fine gentleman. And also with that, let young people speak their minds. So তখন ওই হুগলিতে ছিলাম, এবং হুগলি ইজ ইউনিক কারণ ইউরোপিয়ান হেরিটেজ 5টা দেশের আছে। লিটল ইউরোপ এক সময় ছিল ব্যান্ডেলে পর্তুগিজ ছিল, চুচুড়ায় ডাচ, তারপর শ্রীরামপুরে রিসরায় জার্মান, রিসরায় রিসরায় এখন একটা আলেমান পাড়া আছে, চন্দননগরে ফ্রেঞ্চ, এবং শ্রীরামপুরে ডেনিশ। 5টা, পরে ব্রিটিশ 6টা। তো সেটা নিয়ে আমার তখন খুব ভেরি ইন্ট্রিগড, অ্যাজ ইন্টারেস্টেড সেটা করতে গেলে। এবং তখন জয়ন্ত সান্যাল ঠিক আছে চলো এটা নিয়ে। তো তখনকার দিনে এখনও মনে আছে কতটুকুন বুঝি, মানে যে কিন্তু যা পেরেছিলাম এখানে ওখানে ছবি তুলে করে, ওই তখন ডট ম্যাট্রিক্স কালার প্রিন্টার বিরাট ব্যাপার। হ্যাঁ, এবং 90-এর দশকের শেষে মানে কম্পিউটার প্রিন্টার এগুলো সেরকম প্রিন্টেড আমার এখনও মনে আছে, ডট ম্যাট্রিক্সে প্রিন্ট করে করে গোটা 8-10টা কপি করে ওনাকে দিয়েছিলাম। এবং একটা নিজে রেখেছিলাম, ওমা এটা 98 সাল, ভেবে দেখো, জন্মেছিলে? আর কি পরিস্থিতি হয়েছে, আমার 7 বছর বয়স হয়ে গেছে, আমি 91-এ জন্মেছি। ইনফ্যান্টিলাইজেশন চূড়ান্ত ভাবে এখানে। আমি প্রচন্ড আমি একটু এজিস্ট, ওই যে জ্যাঠা ওটা একেবারে যায় একটু অত্রি জ্যাঠা and re-enters the chat. তো যাই হোক, তারপরে না ওটা, তারপরে আমি কিছুদিন একটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ডেপুটেশন করছি। সেটা যখন তখন 2010 সালে 9-10 সালে হঠাৎ দেখি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর একটা বার্তায় উনি এসব বলেছেন, 1 মিনিট, এই ভাষাটা তো আমার লেখা, ওই ডট ম্যাট্রিক্স 12 বছর আগে, 12 বছর আগে প্রিন্ট আউটটা ওখানে। তারপরে কিন্তু গ্র্যাজুয়ালি হলো, তারপরে মানে অ্যাজ the present government also sort of ran with the ball. আমাদের শ্রীরামপুরে শুধু ডেনিশ ট্যাভার্ন, ডেনমার্ক ট্যাভার্ন না, তার পেছনে সেন্ট ওলাফস চার্চ এবং কোর্ট চত্বরটারও ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, চন্দননগর স্ট্র্যান্ডটা হয়েছে। সো দিস মানে an idea may take a very long time to germinate, কিন্তু it's worth putting ideas in people's minds. এটা কি আর কোথাও এরকম ভাবে হয়েছে যে 5টা ইউরোপিয়ান দেশের এরকম একসাথে নদীর ধারে close together, চট করে মনে পড়ছে না, চট করে মনে ইউনিক আইডেন্টিটিস দ্যাট হ্যাভ বিন বিল্ট হিয়ার। ইনফ্যাক্ট আমার বউ যখন প্রথমবার কলকাতা শহরে আসে, আই থিঙ্ক শি ওয়াজ মোর এক্সাইটেড টু visit Chandanagar, knowing that it's one of the last remaining bastions of French culture in and around Calcutta. Even in the 21st century, there were, I think, 3 surviving French passport holders in Chandanagar. তার মধ্যে নেলি দি বোধহয় একজন ছিল। That's right. I think we had probably met her at some point. But moving on to the work that was done with the Durga Pujo, it's clear now that your thought of why the Durga Pujo needed to be brought to people was there for a long time. Can I, if you don't No, mind, of course, please. মানে ওই যে কথাটা মানে ওই ডাইগ্রেস করে গপ্প করতে আড্ডা মারতে গেলে যেটা হয়, মানে ওটা লিঙ্কেজটা মেবি আচ্ছা, তো গো ব্যাক টু পুজো। তো পুজোর এটা আমার একটা দ্য ইমোশনাল লিঙ্ক, দ্য নস্টালজিক লিঙ্ক, দ্য সেন্স অফ বিলঙ্গিং, এসব ঠিক আছে, কিন্তু আমার একটা জিনিস মনে থাকে। আমার আরেক বন্ধু, সে পুরো পাগলা, ভেরি ব্রাইট, পুরো পাগলা, সে ইউপেনে পড়ায়, সে কিন্তু তো সে আমার জানিস তো আমায় একেবারে সাইজ করে দিয়েছিল আমার এক ছাত্র। আমার কীরকম হলো যে আমি একটু বোধহয় চওড়া হচ্ছিলাম, একটু বলছিলাম সো উই ডান দিস, তো সে স্ট্রেট জিনিস, সো ইফ ইউ আর সো স্মার্ট হাউ কাম ইউ এন্ট রিচ।
Durga Pujo, if it's so big, why is it not known worldwide? Why is it not why does it not sustain the economy? Why does it not help the economy to grow? আমি কিন্তু আমরা তো সেইটা খুব মনে ছিল যে সব ভালো, কিন্তু দুর্গা পুজোর জন্যে যে ব্যয় হয় তার জন্য কিছু উপার্জনও হওয়া উচিত। তো আমরা তখন দেশে বিদেশে করে চেষ্টা করলাম যে একটু প্রচার করি, অনেক ছোটোখাটো জিনিস। তখন আমাদের এখানে মানে প্রচারটা কিন্তু দরকার। ইউ কান্ট বিল্ড এ ব্র্যান্ড উইদাউট মার্কেটিং, তাই না? তো ওই ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক, আউটলুক ট্রাভেলার, কন্ডে নাস্ট ইয়ে করা মুশকিল। মানে ইটস সামটাইমস ডিফিকাল্ট টু কনভিন্স পিপল দ্যাট ইটস, কেন এতে এত করে দিই না, মানে আমরা এই ছবি ধরো আমাদের ছবিগুলো দিয়ে দেবে। তো সেইখানে আর্টিকেল যখন বেরোয়, এমন তো নয় যে ধরো ফেব্রুয়ারি মাসে আর্টিকেলটা বেরোলো আর মার্চ মাস থেকে সাংঘাতিক বুম হলো, সময় লাগে। কিন্তু ওভার টাইম এটা we actually went started sending people to fairs with exclusive মানে বুকলেটস অন পুজো বাই ইটসেলফ, মানে পশ্চিমবঙ্গের ট্যুরিজম পোটেনশিয়াল ছাড়া দুর্গা পুজো বাই ইটসেলফ অ্যাজ ট্যুরিজম অপরচুনিটি এসব করতে লাগলাম। এবং I was fortunate, the government actually quite supported us. রেড রোডের প্যারেডটা তো মুখ্যমন্ত্রীর আইডিয়া, তো অনেক অনেক হ্যাঁ কার্নিভালটা অনেক সমালোচক আছে, কিন্তু বাঙালির সমালোচনা করতে ভালোই বাসে বোধ হয়। কিন্তু আমার ভালো লাগলো যে দুটো জিনিস হয় ওতে, যে দশমীর দিন ভাসানের পর একটা কিন্তু মন আনচান করে চলে গেল, শেষ হয়ে গেল পুজো। ওই দুদিন পরে কার্নিভালটা থাকলে তো আর দুদিন মাকে ধরে রাখলাম, সেটাও একটা আছে। আর সত্যি তো এরকম একটা গ্র্যান্ড জিনিস, সেটা একটা এক জায়গায় দর্শন, এক জায়গায় স্বীকৃতি, প্রস্তুতি, এগুলো থাকা দরকার। তো থাকা খারাপ কি? তো সর্ট অফ বিল্ডিং অন দ্যাট আমরা কিন্তু যখন ইয়ে করতাম, মানে উই ওয়ার এ লিটল প্রভোকেটিভ। ভেবে দেখো যে একে বলছি, মানে বিদেশের এতে ইন্টারন্যাশনালি বলছি, দেখো দিস ইজ বলো কার্নিভাল ইন রিও ইজ নাথিং। কার্নিভাল ইজ আ কিডস গেম কম্পেয়ার্ড টু দুর্গা পুজো। মানে এবং আমাদের এখনও কয়েকটা জিনিস বাকি আছে। পুজো দেখতে লোকে কিন্তু আসছে এখন, অ্যান্ড আই এম ভেরি হ্যাপি। ইটস নট জাস্ট ইন্টারন্যাশনাল টুরিস্ট, অন্য জায়গা থেকে আমার বন্ধুবান্ধব, এই শোন আমার না ওই ব্যাঙ্গালোর থেকে আমার কয়েকজন বন্ধু আসছে, তারা কখনো পুজো দেখেনি, তুই কিছু হেল্প করবি? তো এখন তো আমি আর ট্যুরিজম নেই বহুদিন, কিন্তু যারা করে সেখানে যোগাযোগ করে দিয়েন। দ্য রিয়াকশন, ইউ বি ফ্যামিলি উইথ সাঁতরোপেজ। সাঁতরোপেজের মেয়রের পর কিন্তু সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ম্যান ইজ the director of tourism, because Saint-Tropez survives on tourism alone. And Saint-Tropez survives only on high-end tourism. They don't want a higher footfall. They try to dissuade a higher footfall. তো ফ্রান্সেও গিয়ে আমি বোঝাচ্ছি, কাকে বোঝাচ্ছি না, বেশ একটু মানে ভদ্র কিন্তু একটু উন্নাসিক, ক্লড মানে স্কালকো, ডাইরেক্টর অফ ট্যুরিজম ইন Saint-Tropez, তার অদ্ভুত সব সমস্যা, মানে ওর ট্যুরিজম অন্য রকম। মানে ওকে I have a different kind of problem. I don't want people. I don't know my problem. You know what my problem is? Ibrahimovic comes in with 130-foot yacht. And is that a problem? No, my harbor can take it. But then 3 days later, Sultan of Brunei comes in with 138-foot yacht. There is ego problem. এটাও সমস্যা। হ্যাঁ, বলো I have to find the helipad for 3 helicopters. Leonardo DiCaprio, he come in. So when he leave, 3 helicopters take off in 3 directions. Nobody knows which one is him. I have to find space for them.
মানে এইসব মানে এটাও ট্যুরিজম একরকমের। তো তাকে আমি বলেছিলাম যে শোনো, তোমার এই যে বড় বড় নামগুলো আসে, এক আধটাকে আমার এখানে পাঠাও না। হোয়াট ইজ দেয়ার, দুর্গাপুজোটা দেখাবো। ওকে, দুর্গাপুজো, ইয়েস মাস্ট বি, মানে সাবটেক্সট আমাকে কি দেখাবে। ও গেছিলাম 19 সালে, 19 সালের পুজোয় ওকে এনেছিলাম। আই গেভ হিম অ্যান ইনভিটেশন, আমরা তোমার, ও আর ওর এক বন্ধু এসছিল, বাকরুদ্ধ হয়ে গেছিল পুজো দেখে। প্রথমে তারপরে আমাদের what we don't realize is আমরা তো অভ্যস্ত হয়ে গেছি, কিন্তু পুজোয় দ্যাট আউটপোরিং অফ ক্রিয়েটিভিটি, দ্যাট লাইটস, দ্য ক্রাউডস, জীবনে দেখেনি। আমি যখন বলেছিলাম রিওর কার্নিভাল কিছু না, ও বিশ্বাস করেনি। যখন আমি টেমসের ফেস্টিভ্যালে যখন আমরা বলছি যে আমার পুরো টিম এ করে বোঝাচ্ছে যে ইউনো over 10 days there are 40 million people walking across the streets in 40 million. Bangali, you have no idea of the numbers, you see. 2 states in India have a greater population than your entire country. So you have to put that in perspective. So chirom lok niye eschi, National Geographic country representative ke, believe me, there was not one person who was not just stunned by পুজো। এবং পুজোর পেছনে যে এফার্টটা যায়, আই এম নট স্পিকিং অ্যাজ অ্যান অফিসার অফ দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, সত্যি যে খাটনি আছে, যে প্ল্যানিং আছে, যে খাটনি আছে, সেটা কীভাবে হয়। কলকাতার পুজো ইজ দ্য মোস্ট ভিজিবল। তো কলকাতায় সবচেয়ে বেশি, সবচেয়ে ইজিলি অ্যাক্সেসেবল ফর পিপল ফ্রম আউটসাইড। পুরো রাজ্যে তো এটা হয় না, মানে শুধু কলকাতা কেন, দিনাজপুর, কুচবিহার, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, সব জায়গাতে পুজো হয়, এবং বিরাট স্কেলে হয় আজকাল, বাড়তে বাড়তে। এবং সেটা দ্যাট ব্রিংস মি টু নেক্সট স্টেপ, অ্যানাদার এক্সাম্পল, যে আমি দেখছি এখন কিছু এতে হচ্ছে না, হোয়াট ডিড উই সে, যে পুজোর মার্চেন্ডাইজিং দরকার। এবং যেটা আমার খুব দুঃখ হতো, অনেকেরই নিশ্চয়ই হয়, যে পুজোয় এত খেটে এত সুন্দর সুন্দর সব শিল্প হচ্ছে, তো পুজোর পরে তো ভারী ভেসে, লিটারালি ভেসে যাচ্ছে। Why can't that be monetized? Why can we not have merchandise, Durga Pujo merchandise? তখন আমরা আমাদের এগুলো ইয়ে ছিল যে the world's greatest public art installation, the world's greatest public festival. এটাও শিখেছিলাম আমার এক, I seriously, I think we all seriously understand by now that it really is probably the biggest public festival and the biggest public festival in the world. কারণ এরকম মানে মহারাষ্ট্রের গণেশ পুজো, গণেশ চতুর্থী লোকালাইজড, কিন্তু এত এটা, তো we really believe it. কিন্তু being provocative and actually saying যেটা হবে, এটা শিখেছিলাম আমার এক বন্ধু ইন দ্য সার্ভিস। সে তখন ছত্তিশগড়ের, he was part of the team that started God's Own Country in Kerala, which is not a slogan I believe in. তো সে তারপরে ওকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ছত্তিশগড়ে, ডেপুটেশনের চেয়ে, স্টেট চেয়ে ওকে নিয়ে গেছিলো এমডি অফ দ্য ট্যুরিজম কর্পোরেশন। তো আমি কোনো কারণে ওদিকে গেছিলাম, ইলেকশনের অবজারভার ওর কাছাকাছি গেছিলাম, উইকেন্ডে চলে আয় আমার কাছে। তো আমায় ঘোরাচ্ছে, তো বলছে নো উই হ্যাভ এভরিথিং, বাস্তার ইজ দ্য বেস্ট, ইট ইজ দ্য বিগেস্ট, ইউ হ্যাভ টু সি ইট। বাস্তারে ট্যুরিজম কী করে ভাই, উই হ্যাভ দ্য ওল্ডেস্ট পাম ট্রি ইন ইন্ডিয়া, লুক। হাউ ডু ইউ নো ইটস দি ওল্ডেস্ট পাম ট্রি ইন ইন্ডিয়া? ইউ প্রুভ ইটস নট। So there was a learning experience about sales. So our claims, in West Bengal, our claims can be substantiated. It can be proven.
তো সেটা এখন দেখছি অনেকে মানে there are organizers, there are people who are taking this forward, the world's greatest public art installation, the art that should endure, the world's greatest public festival. Mass Arter, the whole VIP Pujo also has had a certain impact on the branding of it. Absolutely. Public, largest public art festival. এইটাতে কতটা তোমার? Shubha used to work with us. Okay. So of course, Shubho in fact podcast এসেছিল. We had a very bright boy. Very- very ওর যে বুদ্ধি এবং ওর যে focus, it's really admirable. very good. I'm very fond of him. So, but to go back to go to Edinburgh and say, we have a huge regard for the Edinburgh Fringe, but it doesn't compare. Really? We have 326 events, as we have 2,400 recognized pujas in Kolkata alone. Tell me another one. Now I think the number is more. I think closer to 4,000. When across the state, it will be what? It will be 30,000. 30,000, 40,000. মানে বাড়ছে, it's growing, and let it grow. মানে আরও যত বাড়বে, ওই যে তারপরে সরকার আর ব্রিটিশ কাউন্সিলের সঙ্গে যে স্টাডিটা হলো, যেটা আমি বলছি যে উই হ্যাভ টু প্রুভ দ্যাট ইটস অ্যান ইকোনমিক ইঞ্জিন। তো সরকারের সাপোর্ট পেলাম, এতে করলো। সো দেন সেন্ট মেরিজ ইউনিভার্সিটি আর IIT খড়গপুর থেকে জয়েন্ট টিম রিসার্চার এতে করলো। ইট টুক দেম 3 years, but eventually at that time, this is 2021, 5 বছর আগে বলেছিল যে the size of the Durga Puja economy is, I think the figure was 37,500 crore. I would say that's closer to 45,000, 50,000 now. Last year আমরা closer to 60,000 There you crores, I are. think we did. There you are. So It's a very large part of the state's economy, and it should be. Take it forward. শুধু একটাই জিনিস যে ওতে যা তৈরি হয়, যা ব্যবহার হয়, সেটাকে মার্চেন্ডাইজ করা, সেটাকে রিইউজ করে ব্রিংিং ইট ব্যাক টু দ্য হ্যাঁ, ইকোনমি। এটা আমার কি হয়েছে, তো আমি একসময় হোম সেক্রেটারি ছিলাম। তো তখন ছিল মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন না, হোম সেক্রেটারিকে ওদের দুটো ইয়ারমার্ক বাংলো আছে, ওইখানে থাকতে হবে। তো এটা ঠিক আছে। আচ্ছা, বাংলোটা আবার হচ্ছে হেরিটেজ বিল্ডিং, এখন 107 বছর বয়স সেটা। তখন দিস ওয়াজ 7 years ago, তখন 7, 8, 9 years। তো আমি তখন কী করে মানে সরকারি পয়সায় রেস্টোরেশন, রিক্রিয়েশন বরাবর একটু সরকারের পয়সা বাঁচাতে হবে। যোধপুর পার্কের দুর্গা পুজোয় গেছি, দেখলাম ওদের একটা হেরিটেজ থিম এবং পুরনো ওতে কল হর্স ল্যান্টার্নস, ওই মেটালের ফ্রেমের মধ্যে কাঁচ বসিয়ে লণ্ঠন শয়ে ওটা দিয়ে সাজানো। তো আমি কাউন্সিলর ছিলেন রতনদেব, আমি বললাম যে একটা কাজ করতে হবে, যে আমি সস্তায় কটা যদি দেন, এগুলো কী করেন? বলে চলে যায়, আমরা দান করে দিই। তো আমি আমার ওই সরকারি একটা বাড়িতে থাকি, সেটা এগুলো খুব বড় বাড়ি, এগুলো খুব সুন্দর লাগবে, কয়টা আপনার কাছে কিনতে পারি? কিনবেন কেন? না মানে যা লাগে, ঠিক আছে আমি এর পরে দেবো, পুজোর পরে দেব। ওমা, একদিন পুজোর পরে বাড়ি থেকে আমার গিন্নি ফোন করছিল, এটা কী? আমি কি কেউ সৎখানিক লণ্ঠন দিয়ে গেছে। সেগুলো যে এখন চিফ সেক্রেটারি থাকেন, সেই বাংলোতে গেলে এখনো দেখতে পাবে সেই লণ্ঠন কয়টা গেটে, গেটে ভেতরে। ওই লণ্ঠনগুলো তোমার ওই যোধপুর পার্কের পুজোর থেকে তোলা? ফ্রি অফ কস্ট, ফ্রি অফ কস্ট। ইট ওয়াজ সো সুইট অফ হিম। হ্যাঁ, দরকার বাকিগুলো আমরা নিয়ে যাবো, বা এতগুলো এখানে লাগানোর সামর্থ্য নেই, কারণ প্রত্যেকটায় ওয়ারিং লাগে, বাল্ব লাগে। বাট ইয়া, সো ওইখান থেকে, সো দিস হোল থিং যে ইউ ক্যান রিইউজ দ্য হোয়াট এভার ইজ ক্রিয়েটেড অ্যান্ড ইউ ক্যান মনিটাইজ ইট। খারাপ কি, মানে লোকের মেহনতের পরিশ্রমে তো তৈরি হচ্ছে এগুলো। এইবার ইনফ্যাক্ট প্রথমবার এই দুর্গাপুজো হয়ে যাওয়ার পরে বেঙ্গলের বাইরে এরকম প্রচুর দুর্গাপুজো ইনস্টলেশনগুলোকে নিয়ে কোচি বিয়েনালেতে ইট ওয়াজ শোন অ্যাজ পার্ট অফ দি। ওয়ান্ডারফুল, এটা আমি জানি না। হ্যাঁ, এটা ওই শুভরাই করেছে, শুভ আর ওর সাথে টিমের বোকা আছেন, সায়ন্তন, all strength, all power to them. হ্যাঁ, তো ওটা খুব সুন্দরভাবে কোচি বিয়েনালেতে দিস ইয়ার দ্য থিম ওয়াজ দ্য কলকাতা দুর্গাপুজোস অ্যান্ড দুর্গাপুজো অ্যান্ড হাউ ইট হ্যাজ
influenced the global art world, সেইটাকে নিয়ে একটা খুব সুন্দর And I'm প্রেজেন্টেশন so happy and so proud that they're taking it forward. প্রত্যেক বছর, আর এই বছর ইনফ্যাক্ট ইটস দ্য 5th ইয়ার অফ দ্য মাস আর্ট প্রিভিউ পুজো, এবং তার সেই সূত্রে 5th ইয়ারের যে এই লাস্ট 5 বছর ধরে যে কাজটা হয়েছে সেইটার রিপোর্টটা ফাইনালি, যে হোয়াট ওয়াজ দি এক্স্যাক্ট ইকোনমিক ইম্প্যাক্ট, দ্য কালচারাল ইম্প্যাক্ট, সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট অফ দ্য দুর্গা পুজো অ্যান্ড দ্য গ্রোথ পাথ অফ ইট, সেইটা I hope, দেখানো I hope আমি শুভর সাথেও কথা বলবো, it should be very clearly documented, কারণ করেছে। হ্যাঁ শুনছি তো করেছে, এবার- ব্রিটিশদের অনেক খারাপ জিনিস ছিল, একটা জিনিস ছিল দিনের শেষে যত ক্লান্তই হোক না কেন দিনের কাজটা লিখে রাখতে হবে। দিস ডকুমেন্টেশন আমরা অনেক সময় মিস করে যাই, এটা খুব দরকার। আমরা- দ্য স্টোরি, রিমেম্বার দ্য স্টোরিজ সার্ভাইভ, স্টোরিজ সার্ভাইভ। মানুষ চলে যায়, গল্পটা থেকে যায়। সেই জন্যই হয়তো খানিকটা আমরা এই মেক ক্যালকুলেটর এলিমেন্ট Absolutely, I love what you're doing. I just love what you're doing. It's And so, you've always said that. আমার এই জন্য it feels really good যে আজকে তোমাকে আমরা বেশ অনেকক্ষণের জন্য পেলাম, আর একটা এই নির্ভেজাল আড্ডা যেটা আমরা বাঙালিরা পারি, বাট এটার মাধ্যমেও যেই all these memories of a time perhaps gone by and potentially memories that we preserve through our spoken word. and these words can also be monetized. I'm very clear about that. That's what the USA in the 20th century has taught the world. যে common denominator, dollar. ডলার মনিটাইজ What- আমরা তো পারলাম না যোগাকে মনিটাইজ করতে, ওরা গিয়ে ওরা ওখানে করে হট না। যোগা, ওয়াইন যোগা, না, আমরা কিছুটা করেছি, ওরম পারিনি। ওরম ভাবে কি আর পারলাম, আর যেখানে এই এখন কলকাতার অলিগলিতে কিন্তু ওই Yoga studio। পিলাটিস এন্ড যোগা, তারা কি পড়ে, আচ্ছা। তারা পড়ে কিন্তু লুলু লেমন, আর লুলু লেমনটা কিন্তু আমেরিকান কোম্পানি, তো আমি ওটা বলে রাখলাম সেরকম by the way Pilates হ্যাঁ। developed from yoga হ্যাঁ, সেটা খুব কঠিন পিলাটিস, আমি through Sweden. হ্যাঁ ঘুরে এসেছে হ্যাঁ। আর কি সার্কামভেন্ট এটা করে। অদ্ভুত জিনিস, ইটস আ স্টোরি। এইটার আমি যে জানতাম না, Publicize যোগা the টু story. পিলাটেস, আমাকে মনে হয় একটু আমাদের রিসার্চ টিমকে বলতে হবে একটুখানি পড়াশোনা করতে এই ব্যাপারটায়। আর আমি চেষ্টা করেছি, প্রচুর কোরের জন্য খুব কঠিন, কিন্তু ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট এক্সারসাইজ। আমার কোর নিয়ে the less said the better. তুমি ওই হাতে একটা জিনিস ধরে আছো অনেকক্ষণ থেকে, স্ট্র্যাটেজিক্যালি ঢেকে রেখেছিল। না, এটা আর্মরেস্ট হয়েছে এটা, কিন্তু এই গল্পটা নেই, মানে আমি রানিং আউট অফ টাইম। আমার আরেকটা জিনিস, পডকাস্টে তো এই যে আপনি ডিস্ট্রিবিউশনে পয়সা দিতে হয় না কাউকে, যাবে এই যে এটা কি বলে তোমার গল্পটা না, যেমন আমার বাবা 3 বছর আগে চলে গেছেন, শেষ জীবনটা সিওপিডিতে খুব ভুগেছেন। তো বাবার আমার একটা আক্ষেপ হয় যে বাবাকে দিয়ে আরও কেন লিখিয়ে নিলাম না, বা জাস্ট রেকর্ড করুন। কী সব গল্প আছে ওনাদের সব। তুমি জানো যে এক সময় কলকাতা থেকে রায়গঞ্জ DC-3 ফ্লাইট হতো, ড্যাকোটা ফ্লাইট ছিল, আচ্ছা হ্যাঁ, রিটার্ন টিকিট 20 টাকা, 50-এর দশকে হ্যাঁ। এটা ছিল। তো এই গল্পটা বাবা বলেছেন, আমি বললাম বাবা এটা লিখে রাখো। ওইটা লেখেননি, আবার অন্য স্মৃতি, বিষ্ণুপুর ইত্যাদি এগুলো লিখেছেন। এইগুলো আই ফাইন্ড দিজ আর রিচেস, দিজ আর এইগুলো না, দিস ইজ ওয়েলথ দ্যাট ওয়ান শুড হোল্ড অন টু। এবং I now realize that I am approaching the age my father was when I told him this. এখন তোমার লিখে রাখা দরকার। এই যে জন্য আমি অর্জুনের কথাটা বললাম, আই হ্যাভ টু আস্ক হিম, বাবু রেকর্ড কী করে, ইউ টিচ মি হাউ টু মেক আইদার আ ক্যামেরা অর আ ভয়েস রেকর্ডিং। ইটস সো মাচ সিম্পলার। গল্প বলার মতন বলে গেলে ওটা থেকে যায়। গল্প জেঠু, এটা গল্প জেঠু বলে একটা সিরিজ তুমি শুরু করো, আমরা এটা ফুল সাপোর্টে রয়েছি। তুমি তো কুইজ, তুমি তো বহু বছর ধরে কুইজ করতে। আই স্টিল, আজকাল আবার একটু আধটু করছি, অনেকদিন কুইজে পার্টিসিপেট করতাম না, যে জন্যে মরচে ধরে গেছে। বাট আই লাইক রানিং কুইজ, ইটস আ সেটিং কুইজ কোয়েশ্চেন্স ইজ আ ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যাক্টিভিটি। আর আমাদের বছরে একবার, যেটা অ্যাগেন হোয়াট উই কল দ্য ওয়ার্ল্ডস লার্জেস্ট কুইজ ফেস্টিভ্যাল, কলকাতা, নাও ইটস কল্ড দ্য কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল কুইজ ফেস্টিভ্যাল, KIQF. KIQF. So the only quiz festival that's held inside a swimming pool, dry one. তো এসব হয়। তো সেখানে along with my friend Joy Bhattacharya, I run the finale quiz. Of course. And যখন প্রথম শুরু হয়েছিল না, সেটিং আ কুইজ ইজ
একটা ব্যাপার মানে আন্ডারস্ট্যান্ডিং কি স্ট্যান্ডার্ডের করো, বেশি সহজ হলে লোকে হাসবে, বেশি কঠিন হলে গালাগাল দেবে, স্ট্যান্ডার্ডটা বোঝা, ফ্রেমিং দ্য কোয়েশ্চেন্স। এখন কুইজে একটা মানে ভেরি স্যাড ট্রেন্ড, একটা কুইজ কোয়েশ্চেন 3টে স্লাইড, কি না কপি পেস্ট করে শেষে গিভ মি এক্স ওয়াই অ্যান্ড জেড। That is lazy question framing. A question should be brief. What do you want? And give just the relevant data points to work towards that. Because the best quiz questions are the ones that you can work out. Not, আমি এটা জানি. It could be something very arcane. But if you have one or two data points, তাহলে ওইটা হতে পারে, তাহলে এটা কি? Powers of deduction. Yeah, it's Pattern then it recognition. becomes a brain sport. আর এইটার জন্যই আই ইউজ টু লাভ কুইজিং। আমি ছোটোবেলায় অফকোর্স আমার জীবনের প্রথম কুইজ আই অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্সিডেন্টলি এন্ডেড আপ অ্যাট আ পেঙ্গুইন কুইজ, আই থিঙ্ক দ্যাট ওয়াজ বিং হোস্টেড বাই নীল ওব্রায়ান। Wow, grand old man. আমি তো পুরো একদম মানে ডিপ্রেশনে চলে গেছিলাম যে আমি তো কিছুই জানি না, একদম রিয়েলাইজেশন কেম আর্লি। এন্ড দেন এটা তো এখন আজকালকার কুইজে গিয়ে আমারও মনে হয় আমি কিছুই জানি না, বাট দেন আফটার দ্যাট ইটস আ মাসল দ্যাট ইউ ট্রেন, রাইট, যে কিরম করে করতে হবে। সো অফকোর্স ডিড লট অফ কুইজিং ইন মাই স্কুল ডেজ, বাট আমার এখন পুরোপুরি মোর্চে ধরে গেছে। আই উড নট বি এবল টু ডু চলো দ্যাট। একসাথে বসি। কেন? অ্যাজ ইউ সেড ইটস মাসল দ্যাট নিডস ট্রেনিং। যে কুইক ডিডাকশন, কুইক মেন্টাল রিয়াকশন, এইটা তো কুইজ থেকে হয় একদম। এবং সেইটা আমি আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, দ্য রিজন ওয়াই আই ব্রট আপ দ্যাট কুইজ কোয়েশ্চেন অলসো বিকজ ইটস আ ক্যালকাটা কোয়েশ্চেন। ক্যালকাটা ইজ সিনোনিমাস উইথ কুইজিং, ডিবেটিং। আমার মনে হচ্ছে আমরা ছোটবেলায় ডিবেট করতাম। হ্যাঁ, আমার সবই আছে, কিন্তু ব্যাঙ্গালোর চেন্নাই আমাদের ভীষণ প্যাঁক দেয়, কারণ কি আমরা ওই ওরকমভাবে নিজেদের আইদার মার্কেট করতে পারি না, অথবা আমরা ইনস্টিটিউশনালাইজড প্রেপারেশন ফর কুইজিং অ্যান্ড ডিবেটিং করি না। we have মানে আমাদের যে কুইজ সার্কেলস অন সোশ্যাল মিডিয়া, we have very interesting exchanges. মানে ওরা আমাদের বলে, hey, this is a Cole Styles question, মানে without sufficient data to, hey, just either you know it or you don't. মানে binary questions are what they term Cole Styles questions. বাহ, তার চেয়ে আমি 3 পাতা স্লাইড দেবো, বলবো সলভ ফর এক্স ওয়াই জেড। তো আমি অ্যালজেব্রা পড়ি গিয়ে তাহলে কুইজ করে কি হবে, কি অলিম্পিয়াডে যায়, ম্যাথস অলিম্পিয়াডে যাওয়া ভালো। এরকম। I would love to pick that up with you. That's something that can be. It's always fun. কলকাতায় কিন্তু শুধু কলকাতায় না, এখন যেটা হয়েছে কুইজিং, again it's on the fringe of becoming an economic activity there, which is a good and a bad thing. কারণ Don't monetize all your side hustles. Please do. না শুধু তাই না, মানে there are people, মানে young people যারা আর সব কিছু সেটা শুধু কুইজ করে। বাবু শোন, you have to realize that as of now it is a side hustle. You have to sustain yourself somehow. So, unless you're really really good, তাহলে তুমি no, if you're really really good, if you're so smart, then why aren't you rich? how come you ain't rich? তাই না? So আমাদের এখান থেকে দুজন বাঙালি, ডেরেক ওব্রায়ান and সিদ্ধার্থ বাসু, Yeah. they've shown the power of quizzing. Taking it like really. Taking it places. So Bauda, of course, is still in it. He's still doing quiz programs. Derek has moved into full-time politics, but they showed that it's fun, and therefore people will pay for quizzing. Right. It's a very good thing. Siddharth Basu had also written KBC, right? He was one of the producers of. No, he's the producer. He's the producer. Synergy. Yeah, Synergy Media. ওই 80 দশকে he had something called Quiz Time. All right, of course. I was predates me, but I have heard about it from. I didn't say that. আবার এজিস্ট অত্রি জাঠা স্ট্রাইকস বার মানে রিলেন্টলেস। ওই তুমি যেরকম দুর্গাপূজার মধ্যে একটা রিলেন্টলেসনেস ছিল, সেরকম তোমার আমাকে ছোট প্রুভ করার। ঠিক আছে আমিও শুনছি না এগুলো। তোমার ছোট ইয়াং ছোট মানে ইয়াংই বলছি, ছোট। তো he had quiz. I was on the first season of Quiz Time. সঠিক সময় এটার রিবাটল হবে, তুমি রিবাটলের সময় আসবে। হ্যাঁ, मैं तुम्हें मारूंगा और जरूर मारूंगा। তো সেই the Quiz Time was a super duper hit. এবার তার আগে টেলিভিশনে তো সেরকম কুইজ হয়নি। কুইজ টাইম 3টে সিজন হয়েছিল, and one of my closest friends, I met him on Quiz Time. আচ্ছা, প্রবাসী বাঙালি। I'm going on holiday with him next week.
এই অন দ্যাট নোট সিদ্ধার্থ বাসুকে কি একবার আমাদের পডকাস্টে ইনভাইট করা যায়? ইফ ইউর Well, I'll ask him. He's going to be in Calcutta in April. okay, great. I mean, I will. Maybe April might not be the greatest month. Yeah, but for there's me, somebody, the one after that- somebody is standing in for you. It was standing in for me is for a Durga Pujo level podcast. Eita to the crux of the Make Calcutta Relevant Again podcast was interesting idea. Why not? How the turns have tabled in the near future tense. তুমি এই সিটে বসবে আর তুমি সিদ্ধার্থ Oh, বাসুকে Babuda is fascinating. করা হোক। That would And be great. he was originally a theatre person, mind you. আর তোমার তো বাড়ি এখান থেকে খুব আমাদের স্টুডিও থেকে খুব বেশি দূর না, তুমি সল্ট লেগে থাকো তো? বালিগঞ্জ। ও বালিগঞ্জ, আচ্ছা। তোমায় কি বললাম আজ সকালে? হ্যাঁ 28 মিনিট লাগবে। হ্যাঁ 28 মিনিটের তোমার হয়েছে তো 28 মিনিট 29 মিনিটে ঢুকেছো। On the dot. হ্যাঁ না, আমাকে বলেছিল আমি 11:29 a.m. আমি- I see the door opens. 11:29 ঢুকে your poor guard was not briefed. He was lost. ওদিকে যান। গার্ডকে Main gate আছে। ওটা 4টে গেট কোন গেটে ঢুকবে সেটা হয়তো একটা মিস হয়ে গেছে, না, না, সরি। ওটা ঠিক আছে। তো যাকে তো হ্যাঁ বাবু is and you see these are people who have made an essentially Calcutta activity pan-Indian. এটা তো আমি রিয়েলাইজই করিনি যে তুমি the end pitch of the podcast is going to be like আমি তোমার I want your job. I want your job. I think you'd make for a terrific podcast host. Have you hosted a podcast before? No. That this might be a great idea. I It would might be be a very training ground for me. হ্যাঁ আমি তো একটুখানি প্যারেন্টাল লিভ মানে আমার প্যাটার্নিটি লিভে যাচ্ছি, তো এই সূত্রে একটা O3 Jasha 2.0 টেকিং ওভার মাই জব অ্যাজ পডকাস্টার ফর দ্য মেক ক্যালকুলেট রেলেভেন্ট অ্যাগেন পডকাস্ট। আই এম অল গেম। এটা শুরু হোক, কিন্তু তোমাকে শুরু করতে হবে সিদ্ধার্থ বাসুকে দিয়ে। Let me talk to him if he has the time. তাহলে We'll need a morning. মানে when he's in Kolkata, we'll have to. I'll ask him. Anytime, আমাদের I'll ask টিম him. অ্যাভেলেবল আছে। দ্যাট ক্যান বি আ গ্রেট নিউ বিগিনিং, একটা মিনি সিরিজ O3's ক্যালকাটা। তুমি ভেবে নাও দ্য কাইন্ড your Well, সিলেকশন। he's very much a Delhi person. He's ঠিক not আছে, a but ও Kolkata তো person. কলকাতার very close ties to Kolkata. ওর তো দ্যাট স্টিল ওয়ার্কস, সেটা হোক। আজকের পডকাস্ট শেষ করার আগে, কারণ আমার 1.5 বছর আমরা এখানে 1.5 বছর বলছি 1.5 ঘন্টা আমরা এখানে রয়েছি। Right, yeah, it's been a while. সময় কেটে যায়, যেটা অবশ্যই আমি এটা জানতাম তোমার সাথে বসবো, একটুখানি আড্ডা হবে না। নাও আই এম গেটিং হাংরি, দ্যাটস দি অনলি রিজন আই ওয়ান্ট টু। আমার সঙ্গে চলো। হ্যাঁ তোমার সঙ্গে যাবো। কোথায়? আরে আমার দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে যেতে হবে পুজো। কটায়? হ্যাঁ আমার 3টের সময় এখান থেকে বেরোতে হবে। নীলের পপ আপ এখান থেকে 26 মিনিট লাগবে গুগল বলছে। দাঁড়াও, এটা পডকাস্টটা শেষ করিনি, প্লিজ আমাকে 1-2 মিনিট সময় দাও। অসম্ভব এই ভদ্রলোককে মানে না কবজে, এই জন্য ঠিকই আছে। অ্যাকচুয়ালি ভালো হয় উনি আমার জায়গাটা নিন, আমাকে একটুখানি ক্ষমা দিন। কিন্তু তুমি শেষ করার আগে আজকে পডকাস্টটা আমার তোমার কাছে একটা শেষ প্রশ্ন আজকের জন্য, যে মেক ক্যালকাটা রেলেভেন্ট অ্যাগেন এর মধ্যে কিন্তু একটা প্রভোকেশন আছে, 2টো প্রভোকেশন আছে ইনফ্যাক্ট, মেবি 3টে ইভেন, যে ক্যালকাটা কেন, কলকাতা কেন নয়, রেলিভেন্ট অ্যাগেন কেন, কে বললো ইত্যাদি। তোমার মতে আজকের জায়গায় দাঁড়িয়ে কলকাতা অ্যাজ আ সিটি ফর অল অফ ইটস পিপল, ডু ইউ থিঙ্ক ইটস রেলেভেন্ট? It is, but it could certainly be far more relevant. তো সেটা the primary responsibility and মানে দায়িত্বের বোঝাটা সরকারের। কারণ এখানে আরেকটা মানে লাস্ট কোয়েশ্চেন হলো একটা করি। I think that what Mudar is doing is the way forward. কারণ সরকার করবে বলে বসে থাকলে দেরি হয়, সরকার কত করবে। আর see, at the end of the day, the government has to distribute scarce resources amongst different projects. So, you know what, he's one of my personal heroes. Mobilizing people to do things for the city, এটা আমাদের করা। আচ্ছা, He's the only person who's come to the podcast twice, by the way. ফ্যান্টাস্টিক গায়। আচ্ছা, এতে রোয়ান্ডা এমন একটা দেশ, সপ্তাহে একদিন সবাই প্রেসিডেন্ট থেকে দরওয়ান, এভরিবডি গেটস টুগেদার অ্যান্ড স্পেন্ডস 3 to 4 hours ক্লিনিং দেয়ার সিটি। আমরা করতে পারি? হচ্ছে কিছু কিছু জায়গায় হচ্ছে। ক্লিনিং, জাস্ট কিপ ক্যালকাটা ক্লিন, 1 নম্বর। 2 নম্বর,
যে আমরা যেগুলো নট জাস্ট কিপ যে প্রচেষ্টাগুলো হচ্ছে সেগুলো আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারি থ্রু নেবারহুড ওয়াচ। মুদারি যেটা করেছিল যে ট্রান্সফর্মার বক্সে ফেমাস লোকাল রেসিডেন্টদের ছবি এঁকেছিল, তার কয়েকটার ওপরে এই কুকার, এই ম্যাসাজ পার্লারের পোস্টার। ক্যান উই স্টপ দ্যাট থ্রু লোকাল ইনিশিয়েটিভ? কারণ যারা লাগাচ্ছে তারা অ্যাটলিস্ট 50% হচ্ছে লোকাল, কিছু হতে পারে পাড়াতে বেপাড়ার লোক আসছে। ক্যান উই প্রিজার্ভ হোয়াট উই হ্যাভ? গোয়িং ব্যাক টু 3 নম্বর, ক্যান উই টক টু দ্য রিয়েল এস্টেট পিপল, যে বাকি দেশের, অনেক দেশে হেরিটেজ রিয়েল এস্টেট ইজ প্রিমিয়ার রিয়েল এস্টেট, আমাদের এখানে হবে না কেন? যে পুরনো বাড়ি মানে ভেঙে আমাদের কন্ডোমিনিয়াম করতে হবে, ওয়াই? It's make it, মানে people who can pay for, you know, a 12 crore flat would be happy to pay for a little house that they can. এটা হচ্ছে এখন বুটিক্স ইত্যাদি হচ্ছে কিন্তু পুরনো বাড়িতে। এগুলো ভেঙে ফেললে না, আমি রোজ একটা বাড়ি দেখি ভেঙে যাচ্ছে, লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, আমার খুব কষ্ট হয়। কারণ এগুলো আমাদের বাঙালি জাতির ইতিহাসের অংশ, খুব খারাপ লাগে। এখন মানে কেউ কি বৈঠকখানা বলে বা ওই উঠোন দালান, এগুলো কি আজকের প্রজন্ম জানে এটা কি? এগুলো উঠোনটা ইট ওয়াজ এ লিভিং স্পেস। মানে বিকেলে একটা আরাম কেদারায় বাড়ির কর্তা বসে চা খাচ্ছেন, এখানে বসে কেউ টুকিটাই কাজ করছে, পালিশ করছে, ছেলেমেয়েরা খেয়েছে। ইট ওয়াজ এ লিভিং স্পেস। আমি বারবার যেটা বলছি, দিজ আর লিভিং স্পেসেস। এইগুলো লুপ্ত না করার জন্য ক্যান উই রেজ দ্য প্রিমিয়ার ভ্যালু? ক্যান গেট দ্য রিয়েল এস্টেট পিপল ইনভলভড ইন সাম ওয়ে? এইগুলো আমার মনে হয় আর কি, যে ইয়েস, ক্যালকাটা ইজ রেলেভেন্ট, উই ক্যান মেক ইট মোর রেলেভেন্ট। পাবলিক স্পেসগুলো আমরা নিজেরা দায়িত্ব নিই না কেন? কলকাতায় কিন্তু মানে টাকার অভাব নেই। ক্যান উই সে যে ভাই তোমার শহরের জন্য একটু করে দেবে? Which Mudra has done, the lighting project and other projects. He's got people to CSR. Nodi, that where we met with Laili and the river festival. The river festival and the walk where you couldn't make it, walking. ওইখানে না মানে সুন্দর জায়গা, এবং there is community participation. পরিষ্কারটা কেউ করে না। ওই একই জায়গা শুধু পরিষ্কার করে দিলে অনেক সুন্দর লাগবে, অনেক ভালো লাগবে, কিন্তু নিজে থেকে কেউ পরিষ্কার করবে না। ক্যান উই মেক ইট এ থিং দ্যাট you establish your connect, you establish your ownership by doing something for that space? আচ্ছা, পাবলিক সিভিক বডিজ, জাস্ট বাউন্সিং অফ অন দ্যাট, এরকম কি মাঝে মাঝে হয়ে যায় না যে এটা তুতু মেমে একটা হয়ে যায়, যে একটা কোনো সিভিক বডি বলছে যে না এটা আমার ঘাট, অন্য একজন বলছে, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন বলছে না এটা তো তোমার ল্যান্ডটা তোমার। হতে পারে ডিপেন্ডিং অন রেকর্ডস, কিন্তু যারই হোক না কেন পরিষ্কার তো যে কেউ করতে পারে। You'd be happy to know আমাদের একটা very dedicated batch and bunch of citizens in Calcutta. They've been cleaning the ghats every Sunday morning. About 40-50 of them get together, and তুমিও তার মধ্যে একজন যাবো, তুমি যাবে, প্লিজ তুমি একটু ওদেরকে যোগদান দাও। দে কল দ্য রিভার রেঞ্জার্স অ্যান্ড দে, এটা আমাদের ছাত্ররা ইনফ্যাক্ট। আর একটা জিনিস যেটা আমাদের হয়, আমি ভেরি ওয়েল কানেক্টেড, কিন্তু ওই কানেকশনের তারগুলো ঝুলে থাকে, ওইগুলো আন্ডারগ্রাউন্ড কেবলিং করাটা সময় সাপেক্ষ এবং প্রচুর অর্থ সাপেক্ষ ব্যাপার। ছোট্ট জিনিস করা যায় না, যে অ্যাটলিস্ট কান্ট বি জাস্ট টাই দেম, মানে ক্ল্যাম্প, ওই জিপ টাইজ টাইপের করে, ঠিক আছে, ওই মাকড়সার জালের মতন সব ঝুলছে, তাতে পেছনের দৃশ্যটা যে কত সুন্দর আমরা বুঝতে পারছি না। ক্লিপ দেম টুকে, তাতে তো আর খরচা হচ্ছে না বাবু। এটা দেখলে মনে হয় কার্চফস ল একটুখানি হেলে দুলে বসছে। আমাদের এখানে তো কার্চফস ল ছোট্ট, হ্যাঁ, আর একটা ছোট্ট জিনিস হচ্ছে সেগুলো মাঝখান জাস্ট একটু বেশি কেবল খরচা করো, সো ইট গোজ এরকম গিয়ে গেল। হ্যাঁ, মানে এইখান থেকে একটা ঝুলছে, এখান থেকে একটা, এর দরকার নেই। আর একটু তার ব্যয় করো, আর তোমার মান্থলি সাবস্ক্রিপশনটা 7 টাকা বাড়িয়ে দাও, তাই না? এটা করা যায় একটুখানি। we need more people to start thinking along these lines as well. We need lot more involved citizens, perhaps citizens. Carrot and stick.
আর একটা গল্প মনে পড়ছে, সেটা আবার কখন হবে, এখন না, না, আমার মনে হয়- রানিং আউট অফ টাইম এন্ড ইউর হাংরি। না, বাট তুমি যখন গল্পটা যদি মনে এসেই থাকে তাহলে এটা বলে ফেলা উচিত, এমন ভেতরে কিছু রেখে দেওয়া উচিত নয়। তাই জন্য তোমার যেটা আসছে গল্পটা শেষ করে দাও। সত্যি মানে লোকে আমায় গালাগাল দেবে, না না, তুমি তোমাকে এইদিকে দেখবে কিছুদিন পরে, তো গালাগাল তখন দিলে হয়তো আরো গালাগাল হ্যাঁ, দেবে। তারপরে তুমি তাদেরকে বলবে দিও না, আমরা তো কলকাতার ভালোর জন্য করছি, একটুখানি না এটা অন্য একটু digression allowed। এই যে পরিষ্কার করার এটা তো ট্যুরিজম যখন জয়েন করলাম, নর্থ বেঙ্গল গিয়ে 3 দিনে 1100 কিলোমিটার ঘুরে 9টা প্রপার্টি ইন্সপেক্ট করলাম। তো প্রথম যেটা গেছিলাম সেটা মানে দেখো, হ্যাঁ দেখলাম একজন ম্যানেজার, মানে হ্যাঁ স্যার বলুন, হ্যাঁ আপনি ম্যানেজার? হ্যাঁ। পায়ে কাবলি, দাড়ি কামাননি, আপনি ম্যানেজার? তার লোকে মানে আমাদের প্রপার্টিটা হাই যান বাড়ি যান, দাড়ি কামিয়ে চড়ি করে 15 মিনিটে চলে আসুন। হ্যাঁ স্যার যান। তো সেটা হলো। তারপর তখন আমার যে এমডি ছিল, এখন বিতর্কিত অফিসার, তো এমনি কাজে কমে ভালো ছিল, তাকে আমি ফোন করলাম, এটা কী হচ্ছে? মানে তার উত্তরটা আমার অসাধারণ লেগেছিল, স্যার শুড আই সাসপেন্ড অর অনলি শো কজ? ফিট লুক এরকম দরকার। যাকে সেটা এটা বলো তো, মানুষটা তৈরি হয়ে এলো। তারপরে যেটা ভাবেনি, বাথরুমে নিয়ে যান, বাথরুমে নিয়ে যাবো, কমন বাথরুমটা আগে দেখবো, হ্যাঁ, গন্ধ বেরোচ্ছে কেন? স্যার ওই মানে পরিষ্কার হয়েছিল। কখন হয়েছিল? স্যার সকালে। কে পরিষ্কার করে? দেখো স্যার সে নেই। নেই মানে? তো সে কিছুক্ষণ পরে ধরে আনো। তো সে ইভেনচুয়ালি এলো, আর হ্যাঁ পরিষ্কার হয়নি, করেছি স্যার একবার। ঘন্টায় ঘন্টায় করবে, তোমার সারাদিনের টাকা দেওয়া হয়, একবারের না। তারপর রান্নাঘরটা দেখতে হবে, খাবার, দ্য ফুড ইজ মেড ইন হাইজিনিক কন্ডিশনস। তো আবার ঢুকে, এমনি খুব খারাপ নয়, কিন্তু একটা গন্ধ বেরোচ্ছে কেন? বেরিয়ে দেখলাম যে রান্নাঘরের পেছনে ড্রেনটা বন্ধ, কাদা জমে বিচ্ছিরি। এটা কী হবে? স্যার এটা পরিষ্কার করতে হবে। কে করবে? আমি? দাও কোদাল দাও, আমি করছি। না স্যার এটা কী হবে? স্যার লোক নেই। দেখুন আমি আরও 2টো প্রপার্টি আশেপাশে ঘুরে ফিরে আমি সন্ধ্যের আগে আসবো, ততক্ষণে প্লিজ পরিষ্কার যেন। স্যার লোক দেখুন, আপনি বুঝে নিন, আমি যখন ফিরে আসব তখন কিন্তু এটা পরিষ্কার প্লিজ রাখবেন। তো অভ্যেস না থাকা সত্ত্বেও বুঝেছিল যে না, পরিষ্কার না করলে বোধহয় ব্যাপারটা কঠিন হবে। ফিরে এসেছি, বেজার মুখ স্যার হয়ে গেছে, ঝকঝকে, একেবারে ড্রেন ইজ ক্লিন। কাট টু নাও, এখন আমি যদি ট্যুরিজম প্রপার্টিতে যাই, ইনফ্যাক্ট রিসেন্টলি হয়েছে, গেলাম, তো যেটা আমার খুব ভালো, ভীষণ, মানে ইটস সো ফুলফিলিং, যে নাও টেকিং প্রাইজ। স্যার রান্নাঘরটা দেখে গেলেন না? আরে এইটা একটা বিরাট প্রাপ্তি, বিরাট উপলব্ধি, যে দ্যাট ফিলিং ইজ স্টিল দেয়ার, যে হ্যাঁ নাও দে টেক প্রাইড ইন ইট। আমি জানি স্যার, এই দেখুন পরিষ্কার একদম। which is, It's also on us at the end of the day, as people with privilege and with our people in authority or people in power, it's on us to make sure people understand civic duties, civic না responsibilities. ডিউটি ছাড়া কি জানো তো, প্রাইড। মেট্রো কিন্তু ঝকঝকে পরিষ্কার ছিল বহু দশক, এখন একটু একটু ময়লা। ওয়াই? বিকজ পিপল ওয়ার প্রাউড দ্যাট দিস ইজ দ্য কান্ট্রিজ ফার্স্ট মেট্রো, এটা আমাদের কলকাতার মেট্রো। এবং পরিষ্কার থাকতো, ওখানে পানির পিক ফেলতো না, কাগজ ফেলতো না, বোতল ফেলতো না, ঝকঝকে থাকতো। কলকাতার মানুষ যদি শহরটাকে নিয়ে প্রাউড না হয়, টেক তাহলে প্রাইড ইন ইয়োর সেলফ, টেক প্রাইড ইন ইয়োর সিটি, এটা আমাদের কলকাতা, এটা আমাদের বাংলা, সেইটা থাকলে অনেকটাই হবে। আর আজকের গিভ ব্যাক টু সিসিউ তো নেই আমাদের, কারণ কি অত্রিদা নিজেই বলে দিয়েছে যে হি হিমসেলফ ইজ গিভিং হিমসেলফ ব্যাক টু সিসিউ বাই টেকিং মাই স্পট। তাই জন্য উইথ বাবুদা এট লিস্ট। হ্যাঁ, উইথ বাবুদা এট লিস্ট। না, একটা তো করতে দেওয়া যাবে না তোমাকে, তুমি করলে 10টা স্লেট আমি আই উইল হোল্ড ইউ। দাঁড়াও না, তোমার রিবাটাল আসছে। আমার একটা চাকরি আছে, এখনো আছে, কিন্তু তারপরে দেখা যাবে, উইল সি হাউ ইট ইভলভস। চাকরি খাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। তুমি আমার চাকরি খাবে, তুমি বলেছিলে না water flows both ways. But on that note, ladies and gentlemen, we've come to the end of another fantastic episode.
where we went from কোথা থেকে কোথায় যে আমরা গেলাম, কোথায় শুরু হলো কোথায় শেষ বুঝতে পারলাম না, বাট মাঝখানে যেটা রিয়েলাইজ করলাম যে কলকাতা শহরটা তো আমাদের প্রাণের মনের শহর, এবং আমরা যদি অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে ভালোবেসে করি কাজটা করি, যেই সময়টুকুন এখানে থাকি সেই সময়টাকে যদি কলকাতার জন্যে করি, যেটা মুদার আমাকে খুব সুন্দর একটা জিনিস বলে যে ডোন্ট সে হোয়াট Calcutta should do for you, say what you can do for Calcutta. Absolutely. And from that perspective, we will keep on fighting. We will keep on trying to rebuild the narrative of this city, that this is not a lost cause. This is not a hopeless city. This is a city that has had so much, has so much, and will continue doing so. And with renewed vigor, we continue on this pathway to keep making Calcutta relevant every day a little bit more and more. Thank you so much, Take care. Ojeda, for Thank you coming so much. and joining us. Dekha hobe on the next episode of Make Calcutta Relevant Again, the podcast. This is Meghdut signing off. See you. Make Calcutta relevant again. You already know. Relevant again.